සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. අද නොවැම්බර් 9 වෙනි දින 14 වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ පළවෙනි දිනය. දැන් අපිට ලැබිලා තියෙන කමඨහන් සාකච්ඡාව. ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. එහෙමනම් මම ආරාධනා කරනවා මම හිතන්නේ ප්‍රියංකම වෙන්නේ නැති නේද මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න නැත්නම් අශෝකද? අශෝක ස්වාමීන් හොඳයි. හොඳයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. පළවෙනි ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රශ්න 7ක් දැනට ලැබිලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්නේ it's sent by Senya 4-year-old from Rockhampton Satipasala. Mindful walking. Today I did mindful walking outside. I walked on the grass without my slippers. I saw a bug. I saw a feather. I saw a bird. I heard the wind. Then I started counting numbers. I counted up to 20. Mindful sitting. I looked at the wall. I lied on my ummy's lap. I heard my breath. When the bell rang, I slowly opened my eyes. Mindful game. Today I used crayons for my mindful game. I slowly picked the crayons. I like mindful game. Teruvan Saranai Bante. Yeah, I think Rockhampton Satipasala is a really nice Satipasala conducted in Rockhampton by our Kamal. And actually a couple of times I also was able to join with them, and they are doing a really great job. So there is nothing special to tell here. Basically this kid has done according to her level, has done a great job. Basically we can listen mindfully, so that is where we can sort of diversify our experience. It is not necessary to limit our experience to certain activities, but we can expand our experience to various activities, like Buddha says, while standing, lying down, sitting, walking, having your meals and putting your clothing. So likewise we can expand. So now this little kid has experienced so many sounds while being in the garden, while being in the walking session, and rather than only one thing is we can recognize them, and we can, after recognition, we can let them go and then come back to the walking experience. So we are giving some prominence to walking, and we are trying to closely examine what is really happening while walking. So other than that, there is nothing special to mention. You can carry forward. This question number 2, it's also from Rockhampton Satipasala, written by 11-year-old named Venuka from Sri Lanka, Goa. Mindful walking. First I stood up and went to my usual walking spot. Then I stood up and started walking slowly, mindfully and silently. I could feel my feet touching the ground in a pattern, heel, sole and toe. I could hear sounds like barking sounds of dogs, etc. I could do this for about 11 minutes. Mindful sitting. I went to my usual sitting spot and slowly started breathing. I could feel my heart beating in a rhythm. I could feel the cold air going through my nostrils and the warm air coming out. I could feel my in-breath was longer than my out-breath. I could hear sounds like the sounds of vehicles passing by. I could do this to about 11 minutes. The end of the question. Yeah, good. Actually, basically, if you can recognize, say, while walking, now this kid actually has come further, so was able to leave aside all the other worldly, say, commentaries, many sort of inner chatter, and now was able to look at the foot,
which part of the foot touching the ground, what is the sort of the order, what are the subtle details available. So this information is only available when mind becomes fairly concentrated, fairly one-pointed, and again we are able to leave aside all the other unnecessary chattering happens in the mind. So unless you can't do that, you cannot come to this level. So this indicates that your mind is now fairly calm and quiet and is able to be with this very ordinary experience, because walking is not a very attractive experience but a very ordinary simple experience. In order to get more details about this experience, your mind has to be fairly vigilant and have to appreciate this simple direct experience, and then only these subtle details will be available to you. Now the report indicates that you are now getting this skill, so therefore you can continue as you are doing. And in the sitting also the same scenario, where you are able to look at the breath, whether it is long, short, etc. So that indicates now the mindfulness has fairly established. Then only we are able to get these subtle details. So you can move forward. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ, මම මාස 3ක සිට දිනපතා සති භාවනාව කරන්නෙමි. දවසකට පැය 3ක් හෝ 4ක් භාවනා කරමි. සැරින් සැරේ හිත පිට යාමද සිදුවේ. මම නාසය අවට හුස්ම තැවරෙන ස්ථානයක් නොදැනේ. හුස්ම ගැනීමේදී හෝ පිට කිරීමේදී කිසිම තැනක ස්පර්ශයක් නොතේරේ. නමුත් යමක් නාසය තුලට යන බව සහ පිටවන බව පමණක් වැටහේ. ඇතුළට ගන්න හුස්ම පටන් ගන්නා තැන සිට අවසාන වන තුරු සිත එයට අවධානය යොමු කරයි. බොහෝ විට ඉනේ හා මුඛයේ මස් පිඬුවල තදවීමක් හටගනී. දෙපාවල නොදැනෙන සුළු බවක්ද ඇත. හුස්ම ගැනීමේදී සහ පිට කිරීමේදී ස්පර්ශ වන ස්ථානයක් නොදැනෙන හේයින් මා මතුවට කළ යුතු දේ ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් අවවාදයක් පතමි. දැනට මම නාසය තුලට ඇතුල් වෙන යාමට මුල සිට අග දක්වා අවධානය යොමු කරමි. ඔබ වහන්සේට නිවන් සැප පතමි. හොඳයි, අපිට ඒ කියන්නේ ඕකේ පැති කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතන්න ආරම්භක මට්ටමේදී අපිට ඒ තරම් දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද හිත අතීතයට දුවනවා, අනාගතයට දුවනවා, අතනට දුවනවා, මෙතනට දුවනවා, අරයා ගැන හිතනවා, මෙයා ගැන හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර හිතේ කිසි මෙල්ලවීමක් නැති හින්දා අපිට හුස්ම ගැන ඒ තරම් වැටහීමක් නැහැ. හැබැයි කාලයක් අපි භාවනාව කරගෙන යනකොට හිත ටික ටික මෙල්ල වෙන්න පටන් ගන්නවා, කීකරු වෙන්න පටන් ගන්නවා, සතිමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට හුස්ම රැල්ල ගැන වැඩි අවධානයකින් ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් ගොඩනගෙනවා. දැන් මේ හැකියාව ගොඩනගුණාට පස්සේ තමයි අපිට ඒක ටික ටික විස්තර දැනෙන්න ගන්නෙ. හිතන්න දැන් එතකොට මේක ආස්වාසයක් කියලා වෙන් කරලා හඳුන ගන්න පුළුවන්, මේක ප්‍රස්වාසයක් කියලා වෙන් කරලා හඳුන ගන්න පුළුවන්. අපි තුම ආස්වාසය සිසිල්, ප්‍රස්වාසය උණුසුම්, ආස්වාසය වම් නාස්පුඩුවෙන් ඇතුල් වෙනවා, ප්‍රස්වාසය දකුණු නාස්පුඩුවෙන් පිට වෙනවා. ඔය වගේ යම් වෙනස්කම් අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න තේරෙනවා ආස්වාසය දිගයි, ප්‍රස්වාසය කෙටි, නැත්නම් ආස්වාසය කෙටි, ප්‍රස්වාසය දිගයි. ඔය වගේ එන්න අර විස්තර ප්‍රමාණය නැත්නම් ඒ සියුම් ලක්ෂණ දැක ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි කාලයක් මේක මෙහිම වර්ධනය වෙගෙන ගිහිල්ලා යම් කාල පරිච්ඡේදයක් එනවා මේ තොරතුරු ටික ආයෙ නිකන් බොඳ වෙලා යන කාල පරිච්ඡේදයක්. එතකොට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ ආස්වාසයක්ද, මේ වෙලාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රස්වාසයක්ද කියලාවත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඇත්තටම අර මුලැමැද අග බලන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි ඕක හුඟක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් දහමේ විස්තර වෙන්නේ සබ්බකාය පටිසංවේදී අසසි සාමිති සික්ඛති කියලා. කියන්නේ අපි ආස්වාසයේ හොඳට මුල ප්‍රදේශයේ බලා ගැනීම සඳහා උත්සාහන්ත වෙනවා. මේ මැද ප්‍රදේශයේ දැක ගැනීම සඳහා උත්සාහන්ත වෙනවා. අග ප්‍රදේශයේ දැක ගැනීම සඳහා උත්සාහන්ත වෙනවා. ඉතින් මේක අපි හොඳට ලං වෙලා බලාගෙන ඉන්නකොට පුදුමේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම විස්තර නිකන් බොඳ වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. හිත තැම්පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හිත නිකන් ඒකාග්‍ර වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි දැන් තේරෙන්නේ නැති තරම් මේ අර කලින් තිබිච්ච විස්තර. දැන් හරිය නිකන් සමහරලාට දැන් මේ වார்த்தාවේ එන විදිහට ටිකක් මන්දෝත්සාහී ගතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම සැක ඇති වෙන්න පුළුවන් මොකද දැන් මේ උනේ. මොකද සතිය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නම් තාර්කිකව අපිට හිතෙන්නේ මේ විස්තර තව එන්න වැඩි වෙන්න ඕනි කියලා. නමුත් එහෙම උනේ නැහැ. යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තිබුණා ටික ටික මේවා වැඩි වුණා. නමුත් දැන් ඒව නිකන් බොඳ වෙලා යනවා. ඒ රේඛා මැකිලා යනවා. ඒ වෙනුවට ආස්වාස ප්‍රස්වාස නිකන් මොකද්දෝ එකක් විතරක් දැනෙනවා. ඒක තමයි දැන් මේ වார்த்தාවේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් වරදක් නැහැ. මම හිතනවා මම විස්තර කරපු ආකාරයට වෙන්න ඇති කියලා මේ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නය අයිති යෝගාවචරය මේකේ කටයුතු සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්තරා අන්දමක වර්ධනයක් මුලදී සිද්ධ වුණා. ඒක යම්කිසි වකවානුවකට පස්සේ ඒක නිකන් බොඳ වෙලා යන්න පටන් ගත්තා. ඒ තොරතුරු ටික මැකිලා යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ මැකිලා යන්න පටන් ගැනීම භාවනාවේ තවත් අදියරක්. ඒක අපිට හිතුණට මේක නිකන් අකරතැබ්බයක් වශයෙන් මේක අකරතැබ්බයක් නෙමෙයි. මේක භාවනාවේ තවත් අදියරකට තමයි අපි සේන්දු වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඇත්තටම මේකට අර දීලා තීපු නම් ගම් මොකක්වත් වැඩක් නැහැ. මේක ආස්වාසයක්ක ප්‍රස්වාසයක්ක කියන මේ නම් ගම් මොකක්වත් වැඩක් නැහැ. දැන් මොකද්දෝ දැනීමක් පමණක් තියෙනවා. අන්නේ දැනීමට විතරක් දැන් අවධානය යොමු කරන්න. ඒකේ සිද්ධ වෙන්නේ නාසිකාග්‍රයේද කියන එකවත් අවශ්‍ය නැහැ. මුළු ලෝකයම අතහැරිලා මොකද්දෝ එක දැනීමක් තියෙනවා. ඒ දැනීම මුලදී නිකන් ඇතුළු පැත්තට ඇතිල්ලීගෙන යෑමක් වගේ තේරෙනවා. තවත් මොහොතකදී අපි හිතමු ඔන්න පිටපැත්තට ඇතිල්ලීමක් වගේ තේරෙනවා. එච්චරයි. ඒ තරමට අපේ අත්දැකීම හුඟක් සරල වෙලා. ඉතින් මේ අත්දැකීම සරල වීම හරහා තමයි අපි ඒකතකින් කියනවා නම් අර පරමාර්ථ මට්ටමකට යන්නේ. අපේ හිතේ සියුම් බව වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ සියුම් බව වර්ධනය වෙන්න අර අපේ ඔළුවේ තිබිච්ච තොරතෝංචියක් නැති ඇතුලේ කතාව සමනය වෙලා අනවශ්‍ය තොරතුරු ඔක්කොම හැලිලා යටපත් වෙලා ඒ වෙනුවට මේ සරල වර්තමාන අරමුණක බොහොම සියුම්ම හිත එකඟ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා වෙලා තියෙන එකේ වැරද්දක් නැහැ. අර තමන්ගේ තියෙන සැක දුරු කරගෙන දිගට කරගෙන යන්න. හොඳයි. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සවස බුද්ධ වන්දනාවෙන් අනතුරුව අද දිනද සක්මන් භාවනාවට එළඹුණෙමි. එළියේ විදුලි ලාම්පුවෙන් සක්මන ආලෝකමත්ව ඇත. අදිෂ්ඨාන කරමින් සක්මන ආරම්භ කළෙමි. සක්මන් මළුව කෙටි වුවත් නැවත හැරීමේදී සතිමත් වූ බැවින් එය බාධාවක් නොවිය. දෙපා වලට වැලි තෙරපෙනු දැනේ. දෙපය එසවීමේදී අවසානයේට පයේ මහපට ඇඟි පොළවේ ගැටෙනු දැනේ. සක්මන කෙටි නිසා එක දිගටම සක්මනෙහි යෙදුණෙමි. තරමක මහන්සි ගතියක් දැනින. සක්මන කෙලවර මදකට නතර වීමි. යටිපතුල් පොළවට හොඳින් ස්පර්ශ වී පවතී. දීර්ඝ ආශ්වාසයකින් හා ප්‍රශ්වාසයකින් අනතුරුව තරමක වේගයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනු දැනේ. නැවත සක්මන ආරම්භ කළෙමි. පයට සිත යොමු කළත් එයට පළමුවෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ටික වේලාවක් දැනෙමින් පවතින්නට විය. නැවත පයේ ස්වභාවයට සිත යොමු කළෙමි. දැන් සිත සක්මනට යොමු වී ඇත. සක්මන කෙලවර කිසිවක් සසලවනු ඇසල් කෙලවරට පෙනේ. මළුවේ කෙලවර නිසා ඒ ගැන විමසිලිමත් වීමි. ඒ ගෙම් දෙකි. සිත සංසුන් විය. දිගටම සක්මන් කළෙමි. පයට අඹ කොළයක් පෑගෙන හඬත් දෙපයට වැලි තෙරපෙන හැටිත් හොඳ හැටි නිරීක්ෂණය කළෙමි. තොරතෝංචියක් නැති පළඟැටියන්ගේ නාදය හැර මුළු පරිසරයම නිහඬය. මම සක්මන් කළෙමි. සමහර විටක මළුවේ දෙපස පසු කෙරෙමින් මා ඉදිරියට යනවා මට දැනේ. සිත පිට ගිය අවස්ථා අවම වී ඇත. සියුම් සතුටක් දැනේ. පැයකට ආසන්නව කාලය ගත වී ඇත. පර්යංක භාවනා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේකේ හොඳයි. ඉතින් Tamanට යම් විචිත්‍රත්වයක් අත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පරිසරයත් එක්ක හොඳට ඒකාබද්ධ වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. අර එකම දේ අපි හුඟා පරිසරයත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ දේවල් දැක්කට කමක් නැහැ, හුණට කමක් නැහැ. ඒවා එපමණකින් නතර වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දැක්කා ඒක දැක්කා පමණයි. ඇහුණා පමණයි. ඒකත් එක්ක මොකක්වත් කෙටි කතා, නව කතා ලියන්න යන්නේ නැතුව අපිට තියෙන්නේ ආයෙත් ඒක දැනගත්තා පස්සේ අපේ අරමුණට නැත්තම් මේ සක්මනට නැවතත් අපේ හිත ගන්න. මොකක් හරි ආයෙත් ඇහුණ බව තේරුම් ගත්තා, පළඟැටියෙක් කියලා හඳුනාගත්තා කමක් නැහැ. හැබැයි මේ පළඟැටිය ගැන මොකුත් කතන්දර ගොතන්න යන්නේ නැතුව ආයෙත් අපේ සක්මනටම හිත ගන්නවා. එතකොට තමයි අපි ටිකක් අපිත් එක්ක වැඩියෙන් ඉන්න කාලයක් අපිට හම්බෙන්නේ. නැත්නම් අපි පරිසරයේ රස විඳින්න ඉන්නවා, ඒකට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා.
අපිත් එක්ක ඉන්න කාලය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් මේ විස්තර වලට අනුව චූට්ටක් අර පරිසරයට ගිය කාල පරිච්ඡේදයේ වැඩි ගතියක් පේනවා. ඒ නිසා ඒක හඳුනගෙන වැඩි කාලයක් තමන්ගේ කය යාලු කරගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. කයේ මොනවාද ලබන අත්දැකීම්? කයට මොනවාද දැනෙන්නේ, තේරෙන්නේ? ඒවා කොහොමද සියුම්ම මේ වෙනස් වෙන්නේ කියලා ඒ ගැන විමසිලිමත් වෙන්න ටිකක් උත්සාහවන්ත වෙන්න. හොඳයි. පර්යංක භාවනාව. පාන්දර 5ට පමණ අවදි වී පිරිසිදුව පර්යංක භාවනාව කළෙමි. කය හිඳුවා ඇති ආකාරය හිසේ සිට දෙපතුල තෙක් බලා සිටියෙමි. එසේ කිහිප වතාවක් කය දෙස බලමින් මෙනෙහි කළෙමි. ක්‍රමයෙන් නාසිකාව අග හුස්ම වැදීමින් ඉහළ පහළ ගමන් කරනු දැනේ. ඒ දෙස බලා සිටියෙමි. සිතට සිතුවිලි ආවත් නාසය අගටම සිත යොමු කළෙමි. ආශ්වාසයේ නාසය අග සිසිල් කරමින් ඇතුළු වේ. එළියට එන ප්‍රශ්වාසය උණුසුම්ව එළියට ගලා යයි. කය නිසලය. වරක රළුවට දැනෙන ආශ්වාසය සියුම්ව දැනෙන්නට විය. ප්‍රශ්වාසයද එසේමය. මෙලෙස දැනීම උච්චායනය වෙමින් පවතී. ටික වේලාවකදී දැනීම නිසල්මන්ය. ඒ දෙස බලා සිටියෙමි. කයද නිසලය. කිසිවක් නොදැනේ. තවමත් හුස්ම රැල්ල නොදැනේ. මම තීන මිද්දයටද වැටී නැත. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන උපදෙස් වලට අනුව කලබල නොවි ඒ දෙසම බලා සිටියෙමි. ටික වේලාවකින් පළමුව හුස්ම දැනුන නාසය අගට නොව අනෙක් නාසයේ අගට හුස්ම වැදෙනවා දැනේ. සතුටක්ද දැනේ. නාසයේ අග වැදෙන හුස්ම රැල්ල උග්‍ර මැද හරියක සිසිලසට ස්පර්ශ වෙනවා දැනේ. දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමි. සිතුවිලි ගලා ආවද ඒ ගැන විමසීමක් නොවීමි. දැස විවර වූයෙන් පර්යංකයෙන් නැගිට්ටෙමි. පැයකුත් විනාඩි 15ක කාලයක් ගත වී ඇත. තව දුරටත් මේ මඟ යෙදීම සඳහා ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් ලබා දෙනසේක්වා. ඔබ වහන්සේට මේ මඟ වැඩිම සඳහා නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා. ත්වන් සරණයි. හොඳයි. දැන් අතරම සක්මනේ මේකේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් සක්මනේදී ටිකක් හිත විචිත්‍රත්වයක් ඔස්සේ එහෙම නැත්නම් අර පුලුල් මනසක් විවෘත මනසක් ඔස්සේ ගත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පරයන්කේදී හුඟක් වෙලාවට කයටම පැමිණිච්ච ගතියක්, තැම්පත් වෙච්ච ගතියක්, සමාධිමත් වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙකම මේ සමසමව කරගෙන යන්න. මොකද පරයන්කේ ටිකක් සමාධි පැත්තට බරයි. සක්මන ටිකක් මේ මොකද්ද සතිය පැත්තට බරයි. සතිය ටිකක් දියුණු කරගන්න වැඩියෙන් සක්මනේ යෙදෙන්න. එතන ඒ පාදයේ ස්පර්ශයට අවධානය යොමු කරගෙන දැන් මෙනෙහි කිරීමක් කරනවා නම් මෙනෙහි කිරීම නතර කරලත් උත්සාහන්ත වෙන්න. දැන් මෙනෙහි කිරීමක් අපි මුලදී පාවිච්චි කරනවා හිත එකලස් කරගන්න. හිත එහෙ මෙහෙ දුවන නිසා. නමුත් දැන් Tamanට තේරෙනවා නම් හිතේ යම් ඒකාග්‍රතාවයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මෙනෙහි කිරීමකින් තොරවත් දැන් මේ කටයුත්ත කරගන්න පුළුවන් කියලා. මෙනෙහි කිරීම නතර කළා. ඒ පාදයේ ස්පර්ශයට අවධානය යොමු කරමින් හොඳට එතන අවධානය යොමු කරමින් සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා විමසලා බලමින් සක්මනේ යෙදෙන්න. එතකොට සතිය සෑහෙන ඉස්සරහට එවි. ඊළඟට පරයන්කේදී යන විදිය හොඳයි. හිතේ ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා. නාසිකාග්‍රේ ප්‍රදේශයේ අවධානයෙන් ඉන්නවා. එතකොට ඒක සියුම් වෙනවා, ආයෙත් සමහරලාට මතුවෙනවා, නොදැනී යනවා, ආයෙත් මතුවෙනවා. ඔය වගේ වාර ගණනාවක් සිද්ධ වේවි. සමහරලාට ඕකෙන් නිකන් ඇඟ කිලිපොලා යාමක්, නිකන් සතුටු ස්වභාවයක් දැනීමක්, නැත්නම් අපි හිතමු රැල්ලක් ඇවිල්ලා යනවා වගේ ගතියක්. වගේ එක එක පැතිවලට මොක විහිදිලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රීතියක් දැනෙන ගතියක්, සොම්නසක් දැනෙන ගතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක් දිහාම බොහොම මධ්‍යස්තව බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒවට ඇලෙන්න යන්නත් එපා, ඒවා ඉල්ලන්න යන්නත් එපා. ඒ දැනෙන හැම දෙයක් දිහාම බොහොම මධ්‍යස්තව අනුන්ගේ දේවල් දිහා බලනවා වගේ බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේමයි සමහරවිට කයේ පුංචි වේදනා එහෙම දැනෙන්න පුළුවන්. ඒවත් හඳුන ගන්න. ඒ තැන්වල යම් සමහරවිට කම්පන ස්වභාවයන්, චංචල ස්වභාවයන්, පුංචි වේදනාවන්, නැත්නම් රිදුම් කැක්කුම්, කසනවා වගේ දේවල්, ඔය වගේ নানা ප්‍රකාර දේවල් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒව ගැනත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මුළු කයම තමන්ගේ අවධානයට ලක් කරගෙන වාසය කරන්න. එහෙම වාසය කරද්දී අපි හිතමු ඒ කයේ යම් හෝ තැනක ටිකක් අනිත් තැන් වලට සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩියෙන් දැනෙනවා නම්
අන්නේ තැනට අවධානය යොමු කරලා එතන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා යම් කුතුහලය මිශ්‍ර හැඟීමකින් එතන හොඳට විමසිල්ලෙන් බලන්න. හිතන්නේ ඒක ඇත්තට හරි ගියේ නෑ, සාර්ථකුනේ නෑ. ඔන්න හැබැයි වෙන දැනක් දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. එතනට දැන් හොඳට හිත කිට්ටු කරලා බලනවා. එතන මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඒ ගැන විපරමින් විමසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔය විදිහට දැන් මේ මුළු කයෙම මතුවෙන දේවල් දැකගනිමින්, ඒවා බලමින්, ඒවා ගැන විමසමින් වාසය කරන්න. හොඳයි. අස්වැනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන. වැලිමලුව පිරිසිදු කර එහි එක කෙළවරක සිට සක්මනේ සතිය පිහිටුවීමට අදිෂ්ඨාන කර නිසල සිරුරේ බර පොළවට වැටෙන අයුරු මොහොතක් බලා හිඳ වට කිහිපයක් එහා මෙහා ඇවිද වම දකුණ පොළව ගැටෙන අයුරු දැන ගනිමින් සක්මන කෙරිනි. විටක සම්පූර්ණ පතුල වැලිවල ස්පර්ශ වන විටක සම්පූර්ණ පතුල වැලිවල ස්පර්ශ වන අතර විටක නැත. විලුඹ කොට්ටය ඇඟිලි පමණක් වැලි සමග ස්පර්ශ වේ. નિરાයාසයෙන් සිදුවන සක්මනට වහාම පිවිසේ. මනස සිතුවිලි වලටත් පයේ ස්පර්ශය අතර දෝලණය වෙමින් සක්මන කෙරිනි. තවත් විටක කෙටි සිතුවිලි දාම ඔස්සේ යන සිට ඒ බව දැනුන විගස නැවත පයේ ස්පර්ශයට පැමිණේ. අවට ශබ්දද ඇසේ. මధుරෝද විඳී. ඒ දෙසට විටක අතද යැවේ. මෙලෙස කිසිවෙකුගේ පාලනයකින් තොරව ඉබේම සිදුවන ක්‍රියාවන් හිස් අවකාශය තුල හිස් මනසකින් සිදුවෙමින් පැයක් ගෙවිනි. ඉන්පසු සතිමත්ව පය සෝදා මුත්‍රාබර සැහැල්ලු කරගෙන පරයන්කයට වාඩි විය. ස්වාමීන් පරයන්කයට කියවන්නේ? හොඳයි. හැබැයි ඔක්කොම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මధుරෝ එකත් එහෙමත් පොඩ්ඩක් කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ වරදක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ මනසකින් හැමදේම බාර ගන්න ගතිය මේ වார்த்தාවේ හොඳට නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම වටිනවා. මොකද අපි දේවල් ගැන ලොකුවට විශේෂත්වයක් දක්වන්න යන්නේ නැතුව විවිධ රුචි අරුචිකම් වලට අපේ රුචි අරුචිකම් මේක අස්සට ඔබන්න යන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් නම් මේ මතුවෙන සංසිද්ධිය මධ්‍යස්ථව බාර ගන්න. එතකොට අපේ හිතේ මතුවෙන කෙලෙස් ස්වභාවය ඒවත් සෑහෙන අඩු වෙලා යනවා. අපි විහිං ඒවට පැටලෙන ගතිය හුඟක් අඩු වෙලා යනවා. අපේ හිත සංසිඳෙන්න පටන් ගන්නවා. සංසුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ අනවශ්‍ය අන්දමින් තමයි මම අතීතයේදී මේවට අත දාලා නිකන් පැටලිලා තියෙන්නේ. දැන් මට පුළුවන්කමක් ඇති වෙනවා මේවා දිහා නිකන් බලාගෙන ඉන්න. ගඟක් ගලනවා මම ගඟට නිසි නින්දේ ගලන්න ඉඩ දීලා මම යුරේ නම් බලාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපේ කයේ දේවල් දැනෙනවා. මනසට යම් සිතුවිලි එනවා. ඒකක්වත් හැබැයි මම වගේ කරගන්න නැතිව ඒවට මොකක්වත් බාධා කරන්න යන්නේ නැතුව මම මගේ පාඩුවේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔක තව සියුම්ම දැකගනිමින් වාසය කරන්න අපි බලමු පරයන්කේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පරයන්කයට හිඳ ත්‍රිවිධ රත්නයට නමස්කාර කර සමාදන් වූ සීලය අදිෂ්ඨාන කරගනිමින් කයේ ලිහිල් බව ඍජු සමමිතික බව දැනගනිමින් කයේ සතිය පිහිටවිය. දැනෙන නොදැනෙන හුස්ම දැනෙමින් මනස මොනවාදෝ සිතුවිල්ලක් ඔස්සේ ගොස් ශාන්ත නිසල විය. නිසලතාවය වටා මොනවාදෝ සිදුවේ. මෙලෙසින් සිටින විට කිසිත් නොදැනී ගොස් නැවත පැමිණි බව කයේ යම් තැන්වල ඇතිවන ගැස්සීම් වලින් දැනගනී. තවත් විටක ඒ බව ඊටමත් සියුම්ව දැනෙන හුස්ම ධාරා තුලින් දැනගනී. මෙලෙස නැවත කීප වාරයක් විනාඩි 40ක පමණ කාලයක් සිදුවිය. විනාඩි 45කින් පරයන්කෙන් ඉවත් විය. ඔබ වහන්සේට මේ අත්භවයේම නිර්වාණ අවබෝධයම ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. පෙරවන් සරණයි. මට ටිකක් හැබැයි දැනගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර කාලයක් විතර භවනා කරපු කෙනෙක්ද ඊළඟට කලින් යම්කිසි අරමුණු ටිකක් නිරීක්ෂණය කිරීමක් එහෙම සිද්ධ කළාද කියන එක පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මේ මට්ටම හිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් ගොඩනගෙන සමාධියක් ගොඩනගෙන මට්ටමේදී එන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට එහෙම නැතුව හොඳට ඒ සමාධිය උපයෝගී කරගෙන කාලාන්තරයක් තිස්සේ මතුවෙන අරමුණු නිරීක්ෂණය කිරීම හරහා එන්නත් පුළුවන්. මට මෙතන අහුම්කම් දීගෙන ඉන්නවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ අයිති කෙනා පොඩ්ඩක් ඉදිරිපත් වෙන්න. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් සාකච්ඡාවකින් ටිකක් සැකහැර දැනගන්න පුළුවන් මොන වගේ
පසුබිමක්ද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට කවුද ප්‍රියංකා මෑණියන්ගේද? හොඳයි. එතකොට එහෙමනම් ඉතින් මම දන්නවා. එහෙමනම් තියෙන්නේ ඔතන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔතෙන්දී ඇත්තටම අපි අරමුණු දැනගත්තා කියලා වරදකුත් නැහැ. ඒවැ කොහොමද දැන් තේරලා තියෙනවානේ මේ අරමුණු වල ස්වභාවය ඇවිල්ලා එන යන ගතිය කියලා. ඉතින් අපි ඒක තේරුම් ගත්තා නම් අපිට තියෙන්නේ වැඩියෙන් අපේ මනස නිසල්මනේ තබා ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ දේවල් වලට අතපොවන්න යන්නේ නැතුව, ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ නැතිව ඒවට පාඩුවේ ඉන්න දීලා මම මගේ පාඩුවේ ඉන්නවා. හිත පුළුවන් තරම් විවේකයෙන් තබා ගන්නවා. ඒකයි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බොජ්ජංග වඩන්න කියනවා. කියන්නේ මුල මට්ටම නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ කාලයක් වැඩුව මට්ටමක්. කාලයක් විපස්සනාවක් වැඩුවට පස්සේ එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ විවේක නිසිත සති සම්බොජ්ජංගම් භාවේති විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං වස්සංග පරිණාමි ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගම් භාවේති විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං වස්සංග පරිණාමි. ඔය විදිහට බොජ්ජංග 7 ගැනම කියනවා. ඉතින් අපි මෙතන පොඩ්ඩක් හඳුනා ගන්නවා නම් මෙතනදී මේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ මේ වෙන දේවල් අපි ඇසුරු කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් රූප ඇසුරු කරන්න, ශබ්ද ඇසුරු කරන්න, ගන්ධ සුවඳ රස පහස මේවා ඔස්සේ උවමනාවෙන් දුවගෙන යන්නේ නැහැ. ඒවා ඔස්සේ හිත ගියාට එයාගේ කැමැත්තෙන් ගියාට පස්සේ අපි තේරුම් අරගෙන නැවතත් හිත මුදවගෙන හිත නිදහස් කරගන්නවා. හිත පුළුවන් තරම් අනිශ්චිතව තබා ගන්න, කිසි දෙයක් ඇසුරු නොකරන මට්ටමකින් තබා ගන්න, කිසි දෙයක් උපාදාන නොකරන මට්ටමකින් තබා ගන්න තමයි උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. එතකොට හිතේ තියෙන විවේකයක්. එතකොට හිතේ තියෙන නිකන් සංසිඳිච්ච ගතියක්. නැත්නම් සාමකාමී ගතියක්, ශාන්ත ගතියක්. ඒක තමයි අපේ නිවහන බවටපත් වෙන්නේ. අපේ හිතේ නිකන් ප්‍රകൃතිය බවටපත් වෙන්නේ අන්න ඒක. ඒ නිවහන, ඒ ප්‍රകൃතිය, ඒ සාමකාමී බව, කිසිවක් ඇසුරු නොකරන බව, කිසිවකට බැසගත්තේ නැති ගතිය, කිසිවක් උපාදාන නොකරපු ගතිය තමයි අපි පුළුවන් තරම් වර්ධනය කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් එතන ඇත්තටම කරන්න දෙයක් කියලා නැහැ. එතන ඉන්න පමණයි තියෙන්නේ. හිත එයා විසින්ම ආයෙත් අර පරණ අපේ තියෙන පුරුදු වලට ගිහිල්ලා ඇල්ලුවාම උපාදාන කරාම අන්න සතියෙන් පෙන්නලා දෙනවා ආයෙත් ඔන්න ගිහිල්ලා අහු වුණා. ආයෙත් අන්න ගිහිල්ලා මෙයා උපාදාන කරගත්තා, ග්‍රහණය කරගත්තා. ඒතර තමන්ගේම හිතට තේරෙනවා හරි බරක්. නිකන් අර තිබුණ සැහැල්ලුව නැති වෙලා ආයෙත් නිකන් හිර වුණා වගේ ගතියක්, බර වුණා වගේ ගතියක් අන්න තේරෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙත් නිදහස් කරගන්නවා. ඉතින් විවිධ ක්‍රම හරහා හිත නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිදහස් වුණාට පස්සේ ආයෙත් ඒ විවේකයෙන්, ඒ විරාගී ස්වභාවයෙන් එන දේවල් ගැන විශේෂ ඇල්මක් ඇත්තෙත් නැහැ. ගැටීමක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ ඇලෙන්නෙත් නැතුව, ගැටෙන්නෙත් නැතුව ඒ විරාගී ස්වභාවයෙන් විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං. දැන් උතන තියෙන්නේම නිරෝධයක්. ඒ කියන්නේ දේවල් හට නොගැනී ඒ කියන්නේ හිතට අරමුණු හට නොගැනී සිටීමක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මුලින් සිතුවිලි හට අරගෙන තිබුණා. හැබැයි ඒක අවසන් වුණාට පස්සේ දැන් අලුතෙන් එකක් පහළ වුණේ නැහැ. දැන් තියෙන්නේ නිකන් තැම්පත් වෙච්ච ගතියක් පමණයි. ඉතින් ඒ தත්ත්වයේ තමයි අපි පුළුවන් තරම් වර්ධනය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැනිච්ච දේවල් වල වැරද්දක් නැහැ. ඒවා ඔස්සේ යන්නේ නැතුව ඒවා හඳුනාගත්තා. ඒවා දුටුවා පමණයි. ඇහුණා පමණයි. දැනුණා පමණයි. එතනින් නතර වුණා. ආයෙත් අපි අපේ නිවහනට පැමිණියා. මම හිතනවා කීප එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි. 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය පතමි. සක්මනේදී අත්විඳින කුසල් අකුසල් සිතුවිලි සතිය පිහිටුවා ගැනීම සඳහා පොයිසන් වන බව සලකනු ලැබේ. එහෙයින් කුසල් සිතුවිලි සතිය පිහිටුවා ගැනීම සඳහා විශාල ගැටලුවක් නොවන අතර අකුසල් සිතුවිලි සතිය වැඩිවීමට මහත් බාධා පමුණුවයි. කාමච්ඡන්දය හා ව්‍යාපාදය ඒ අතර ඉදිරියෙන් සිටින කරුණු දෙකකි. එවන් අවස්ථාවකදී එම අවස්ථාවේදීම මෛත්‍රී භාවනාව වැඩිම සුදුසුද? පරයන්කේදීද මෙවැනි සිදුවීමකදී එලෙස කටයුතු කිරීම සුදුසු වේද? ඒ ගැන කරුණාවෙන් විග්‍රහයක් කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ප්‍රධාන කම්මඨානාචාර්ය උදේීයගම ධම්මජීව ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ආරණ්‍ය වැඩවසන සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාටත් සංවිධායක මඩුල්ලටත් නිදුක් නිරෝගී සුවය හා මේ භවයේදීම නිර්වාණ අවබෝධ වීමටත්
මේ පින හේතු වාසනා වේවා. හොඳයි. එසේම වේවා. දැන් ඇත්තටම මේ දැන් අපි එකපාරටම දැන් ඒක ඇත්තටම යෝගයා මත මේ වෙනස් වෙනවා. දැන් අපේ සතිය ඒ තරම් වැඩිලා නැත්තම් අපිට හිතේ පහළ වෙන ද්වේෂයක් හැන්ඩල් කරගන්න අමාරුයි. ඒකත් එක්ක ගනුදෙනු කරගන්න ඒක එයාව නිවැරදිව හඳුනගන්න, ඒ හඳුනා ගැනීම හරහා එයාව දුරු කරගන්න මුලදී ටිකක් අමාරුයි සතිය දිනවලා නැත්තම්. එතකොට තමයි ඔය මෛත්‍රී භාවනාව හරියම යොදන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේමයි අපි තුමු හිතට යම්කිසි කාම අරමුණක් ආවහම ඉතින් ඒක අපි ඒ කාමච්ඡන්දය වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා නම්, රාගේ වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා නම්, හඳුනගෙන ඒකේ තියෙන ආස්වාදයට යට වෙන්නේ නැතුව ඒක එතනින් අතහරින්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේ එතන චිත්තානුපසනාවකට යන්න පුළුවන්. නමුත් අර මුලදී එච්චර හැකියාවක් නැතිකම නිසා අපි ඒක දිහා බලන්න ගියාම සමහරවිට ඒක විසින් අපිව වෙලා ගන්න ගතියක් තියෙනවා. අපේ බැල්ම තාම තහවුරු වෙලා නැති නිසා, අපේ සතිය තාම දියුණු වෙලා නැති නිසා, තහවුරු වෙලා නැති නිසා අපි හරි දුර්වලයි. රාගේ දිහා බලන්න ගිහිල්ලා අපි රාගයෙන් බැටකන තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. ද්වේෂය දිහා බලන්න ගිහිල්ලා ද්වේෂය උත්සන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ සතිය දුර්වල නිසා. එතෙන්දී ඉතින් ඔය වගේ උපක්‍රම පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ උපක්‍රම දැනගෙන ඉන්න වරදක් නැහැ. හිතේ රාගේ උත්සන්න වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අසුබයක් මතක් කරගෙන, කයේ තියෙන කොටස් ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන, ඒ කොටසේ තියෙන විරූපී ස්වභාවය නැත්නම් ඒකේ තියෙන කුණප ස්වභාවය මතක් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ රාගේ උත්සන්න වෙන්න නොදී මැඩපවත්ව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හිතේ ද්වේෂයක් මතුවනහම ඒකට යම්කිසි මෛත්‍රියක් පාවිච්චි කළා උපක්‍රමශීලීව ඒකෙන් දැනට බේර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් නිවැරදි විසඳුම නෙමෙයි. නිවැරදි විසඳුම තමයි ඒකට මුහුණ දෙන එක. හිතේ ද්වේෂයක් හට ගන්නකොට ද්වේෂයේ වශයෙන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර සතිය ටික ටික වර්ධනය වෙන්න මේ ද්වේෂයේ මුල් අවස්ථාවේම හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් අපි තුල ඇති වෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ ද්වේෂය සෑහෙන වර්ධනය වුණාට පස්සේ තමයි අපි ඒක හඳුනගන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඊටත් එහා ගිහිල්ලා වීතික්‍රමණයක් වෙලා අපි කාට හරි බැනලා ගහලා අපි පසුතැවෙන මට්ටමකදී තමයි අනේ මට ද්වේෂයක් ඇති වුණානේ මම ඒ කරපු දේ වැරදීනේ කියලා අර පසුතැවෙන මට්ටමකදී තමයි අපි දැනගන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ සතිය බොහොම දුර්වලයි. හැබැයි පස්සේ ටික ටික සතිය දියුණු කරන්න එච්චර දුර යන්නේ නැතිව දැනගන්නවා. ඒතරත් හැබැයි තාම ද්වේෂය තියෙනවා. තාම හිත දැවෙනවා. හැබැයි බනින්න ගියේ නෑ, ගහන්න ගියේ නෑ. ඇතුළත විතරක් යන්තම් දැවිලා අවසන් වුණා. ඒ තව මට්ටමක්. ඉතින් ඕක තවත් එහාට යනකොට එච්චර දැවෙන්නේ නෑ. දැවෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අපි ද්වේෂය හිතේ තියාගෙන දුක් විඳින කාල පරිච්ඡේදය එන්නෙන් අඩු වෙනවා. මුලදී අපි තුමු පැයක් විතර තිස්සේ ද්වේෂයෙන් දැවි හිටියා. ඊට පස්සේ ඔන්න විනාඩි 45න් යාන්තම් එකෙන් හිත මුදව ගත්තා. විනාඩි 30න් ඔන්න යාන්තම් මුදව ගත්තා. විනාඩි 20න් 10න් 5න් ඔන්න හිත මුදව ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි තුල යම් වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ සතිය දියුණු කිරීම හරහා හිත තව දැනුවත් වෙලා දැන් ද්වේෂය වශයෙන් හඳුනගෙන ඒක පෝෂණය කිරීමේ තියෙන ආදීනව තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ ද්වේෂය අතහැරෙනවා. අපි නැවතත් සුපුරුදු මධ්‍යස්ථ මට්ටමකට හිත ගන්නවා. ඉතින් ඒ හිත ගත වෙන කාල පරිච්ඡේදය තමයි එන්න අඩු වෙන්නේ. මුලදී විනාඩි 20ක් ගියේ කොන්න දැන් විනාඩි 10න් ආයෙත් මධ්‍යස්ථ කරගන්න පුළුවන්. ආයෙ විනාඩි 5න් ඔන්න මධ්‍යස්ථ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලයක් සතිය දිනු කරන්න ද්වේෂ අරමුණක් පහළ වෙනකොටම නැත්නම් ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් පහළ වෙනකොටම ඔන්න දැනෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඉතින් හරීම පහසුවෙන් ඒක හඳුනගෙන මොකද නිකන් නියපොත්තෙන් කඩන මට්ටමේදීම අහු වෙනවා. ඒතකොට නියපොත්තෙන් කඩලා දාන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔස්සේ දිගට යන්නේ මේක ද්වේෂයක් බව හඳුනගත්තා. ඒ හරහා තමන්ගේ හිතේ අර තිබිච්ච විවේක ස්වභාවය, මධ්‍යස්ථ ස්වභාවය, සාමකාමී ස්වභාවය, සංසිඳුණු ස්වභාවය තමන්ට අහිමි වෙන බව තේරුම් ගත්තා. අතහැරලා දැම්මලා නැවතත් ඒ කියන්නේ ද්වේෂය අතහැරලා දමලා නැවතත් හිත විවේකයට ගත්තා. සංසිඳිච්ච මට්ටමට ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ රටාවක් තමයි අපි තුළ භාවනාව වඩද්දි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කියපු විස්තරේ සෑම ක්ලේශයකටම මේ සමානුපාතිකව තමයි වැඩ කරන්නේ. රාගයටත් ඔය වගේමයි, ඊර්ෂ්‍යාවටත් ඔය වගේමයි, අපේ හිතේ වෙන මොකක් හරි දෙයක් පහළ වුණත් ඔය වගේමයි. ඉතින් දැන් ඕකම මේ දැන් අකුසල් වලට විතරක් නෙමෙයි කුසල් වලටත් ඔය වගේමයි. දැන් විපස්සනාවේ ඉස්සරහට යනකොට කුසල් අකුසල් කියන දෙකටම
සමතන දීලා බලන්න පුළුවන් මට්ටමක් චිත්තානුපස්සනාවගේ තැන්වලදී මතුවෙනවා. ඒකයි දැන් සරාගං චිත්තං තිපජානාති. විතරාගං චිත්තං තිපජානාති. සදෝසං චිත්තං තිපජානාති. විතදෝසං චිත්තං තිපජානාති. කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨානෙදී විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කුසල අකුසල දෙකම වෙනුවට ඒවැ යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්නවා. මේක ඇවිල්ලා රාග සිතක්. මේක ඇවිල්ලා විරාග සිතක්. මේක ඇවිල්ලා ද්වේෂ සහගත සිතක්. මේක ඇවිල්ලා මෛත්‍රී සහගත සිතක්. කියලා ඒක දැක ගැනීමේ හැකියාවක් අන්න කෙනෙක් තුළ වර්ධනය වුණා නම් එතකොට ඒව ඇවිල්ලා හුදු සිතුවිලි පමණක් බවට පත් වෙනවා. මේක කුසල උනත් එකයි අකුසල උනත් එකයි. ඒතර ඒ කුසල අකුසල දෙකම බැහැර කළා නිකම් මධ්‍යස්ථ බවකට හිතේ සතිමත් බවකට සංසිඳීමකට තැම්පත් බවකට හිත ගන්න පුළුවන් කමක් එන්න යෝගාවචරය තුළ ඇති වෙනවා. ඒ නිසා දැනට කරන මට්ටම දිගට කරගෙන යන්න තමන් ගැන ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හිත තාම පැටලෙනවා නම් එනේන අරමුණු එක්ක පැටලෙනවා නම් දේශයක් ආවහම ඒකත් එක්ක දිගට පැටලි යනවා නම් ඒ කියන්නේ තාම සතිය වැඩිලා මදි. තව දුරටවත් සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙමින් පරයන්ක භාවනාවේ යෙදෙමින් තව සතිය දියුණු කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. හොඳයි. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්ක භාවනාව ලෙස ආනාපාන සතිය වඩන්නේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ සතිය වඩන්නේ. මාස දෙකකට පෙර කම්පන චංචල සිතුවිලි පිළිබඳව ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ඉදිරිපත් කොට උපදෙස් ලබාගත්තා. ඒ අනුව මාගේ වර්තමාන අත්දැකීම් මෙසේය. පරයන්කයට එනවත් සමගම හුස්ම රැල්ල සියුම් වේ. කය නොදැනී යයි. බොහෝ සිතුවිලි ආවද ඒ පිළිබඳ විශේෂ මතකයක් නැත. බොහෝ වේලාවක් සිත පවතින්නේ සිතුවිලි වල ඔස්සේම සතිය පවත්වාගෙන වුවද එම සිතුවිලි මොනවාද යන්න විශේෂ මතකයක් නැත. මෙසේ සතිය පිහිටුවමින් ඉන්න අතර ආශ්වාසයේ අග සහ ප්‍රශ්වාසයේ අග දෙසට සතිය කිහිප වරක් ඉබේ පිහිටුවමින් සිත කුඩා කාලයකදී සමාධිගත වේ. නැවතත් සිතුවිලි වලට ඉබේම යයි. මේ ආකාරයට පැයකුත් විනාඩි 20ක් පමණ දිනපතාම පරයන්කේ සතිය පිහිටුවමි. බොජ්ජංග ධර්ම වැඩින ආකාරයට දිගටම ආනාපාන සතිය කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතමි. පෙරුවන් සරණයි. මම හිතන්නේ මේක නම් විශේෂයෙන් කියලා වෙනසක් කරන්න නැහැ. කෙරලා තියෙනවා හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි මතුවෙන අරමුණේ හොඳට තහවුරුව සිහිය පිහිටවුවාම එතන සති සම්බොජ්ජංගේ වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අතීතයට පණින්නේ නැහැ, අනාගතයේ ඔස්සේ සිහිනමවන්න යන්නේ නැහැ. වෙන අරමුණු ඔස්සේ යන්නෙත් නැහැ. අපිට මේ වමනා කරන අරමුණේ හිත තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. අන්නේ තැම්පත් භාවය හොඳට සතිය පිහිටීම තමයි සති සම්බොජ්ජංගය වැඩෙන්න පටන් ගැනීම. නැත්නම් ඒකේ ආරම්භය. ඉතින් අපි ඊළඟ අරමුණෙත් ඔය විදිහටම කරනවා. එතකොට මේ මතුවෙන අරමුණේ හොඳට එතන හිත සමාධිමත් වෙමින් එතන හිත සතිමත් වෙමින් කටයුතු කරනවා කියන්නේ අන්න සති සම්බොජ්ජංගේ වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එපමණක් නෙමෙයි ඒ අරමුණ දිහා දැන් විමසිලිමත් වෙනවා. ටිකක් හොයලා බලනවා. මේ ඒ ගැන පරීක්ෂාකාරී වෙනවා. එතකොට තමයි මේ අරමුණේ විස්තර සියුම් ලක්ෂණ මතුවෙන්න පටන් ගන්න. එතනින් තමයි අන්න ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගයක් ආරම්භ වෙලා වැඩෙන්න පටන් ගන්න. ඊළඟ අරමුණෙත් ඒ විදිහටම හොයලා බලනවා. පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඊළඟ මතුවෙන අරමුණෙත් ඒ විදිහටම පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඔන්න ඒ පරීක්ෂාකාරී බැල්ම, විමසිලිමත් බැල්ම තමයි ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගයක් වැඩෙන්න හේතු භූත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය කටයුත්ත කරද්දී ඉතින් කම්මැලි ගතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්, උදාසීන ගතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්, මේක මහ වදයක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්, මේක කිසි ආස්වාදයක්, සුවයක් නැහැයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී හිත වැටෙන්න නොදී, මන්දගාමී නොවි භාවනාව අත්හැරලා දාන්න නැතුව නැවතත් හිත ඔසවලා තබන්නේ වීරයෙන්. නැවත ඉතින් එතකොට හිත ඔසවා තබා ගනිමින් වීරය අපි දිනු කරනවා. එතන අන්න වීර සම්බොජ්ජංගයක් වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න ඔක්කොම වැඩ ටික දැන් හොඳින් යනවා. එතකොට අන්න දැන් හිතේ යම් කිසි සැහැල්ලුවක් තියෙනවා. දැන් කලින් තරම් කායික වේදනා එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. හිතත් ටිකක් මෙල්ල වෙලා තියෙනවා. මතුවෙන අරමුණ හිත විසින්ම බලන ගතියක් තියෙනවා. දැන් හිතට වැඩ අඩුයි. හිත දැන් සැහැල්ලුයි. අර තිබිච්ච බර ගතිය ඔක්කොම අයින් වෙලා, තොරතෝච්චයක් නැති ඇතුලේ කතාව සමනය වෙලා, ලෝකේ ගැන අරයා මෙයා ගැන තිබිච්ච කල්පනාවන් ටිකක් බැහැර වෙලා හිත දැන් සැහැල්ලු වෙලා.
ඒ සැහැල්ලු බව අන්න ටික ටික වර්ධනය වෙනවා. ඒක පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය කියලා කියනවා. කාය පස්සද්ධි, චිත්ත පස්සද්ධි කියලා මේ හිතේ සැහැල්ලු බව වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වැඩිම තව වැඩෙන්න අපි හිතමු ඔන්න ප්‍රීතියක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය. දැන් මේකේ වැඩේ හොඳට යනවා, ඒක වැඩේ හොඳට යනවා කියලා යම්කිසි ප්‍රමෝදයක්, සතුටක් පහළ වෙන්න පුළුවන්. එතන අන්නේ සතුට දිගට වැඩෙනකොට ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගයක් කියලා කියනවා. පීතියට පස්සේ තමයි අතන මේ පස්සද්ධිය ගැන විස්තර වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ යම් ප්‍රමෝදයක් තියෙනකොට, සැහැල්ලුවක් තියෙනකොට මේ දෙක ටිකක් ආසන්නයේ වගේ ඇත්තටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිත ගාන්ට මේ මතුවෙන අරමුණේ ඒකාග්‍ර වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සමාධිමත්. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ ෂණික සමාධිය. විවිධ જાති අරමුණු පහළ වෙනවා. ඒ මතුවෙන අරමුණ එතන නිරීක්ෂණය කරගන්න තරම් දැන් යෝගාවචරය දක්ෂයි. ඒ අරමුණේ හිත ගාන්ට සමාධිමත් වෙනවා. හොඳට මුහුණට මුහුණලා ඉන්න පුළුවන් ගතියක් හැදෙනවා. අන්න ඒක සමාධි සම්බොජ්ජංගයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක මතුවෙන අරමුණ පාසා එතන සමාධිමත් වෙන්න සමාධි සම්බොජ්ජංගයක් දිනුනවා. හිතන්න ඔය ඔක්කොම සාර්ථක වුණා. දැන් ඔක්කොම ලස්සනට සිද්ධ වෙනවා. දැන් වැඩි අතපොවන්න උවමනාවක් නැහැ. හිත විසින්ම මේ මතුවෙන අරමුණ බලබලා විමසමින් හොඳට ඒ කටයුත්තේ නියැලෙනවා. දැන් අපිට කරන්න කියලා විශේෂ දෙයක් නැහැ. නිසින්ින්දේ වෙන්නේ ඉඩ හරින්නයි තියෙන්නේ. ඒ මුකුත් නොකර සිටින මට්ටමේදී ඔන්න උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගයක් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද දැන් අරමුණු ගැන විශේෂ ඇල්මක් හෝ ගැටීමක් හෝ ඒ මොකක්වත් නැහැ. ඒ වගේමයි විශේෂයෙන් අපිට මැදිහත් වෙලා ලොකුවට කරන්න කියලා ලොකු දෙයක්වත් නැහැ. දැන් හිත විසින්ම වැඩේ හොඳින් කරගෙන යනවා. අපිට තියෙන්නේ පැත්තකට වෙලා මේ දේ දිහා මධ්‍යස්තව උපේක්ෂා සහගතව බලා සිටීමක් පමණයි. ඔය හරහා ඔන්න උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයක් දිනුනවා. ඒ වගේ ඉතින් ආනාපාන සතියේදී මේ බොජ්ජංග ධර්ම ආනාපාන සතියේදී විතරක් නෙමෙයි සෑම නිවැරදි කර්මස්ථානයකදීම ඔය විදිහට බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. හොඳයි. 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. අතිගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේගේ පාද නමස්කාර කරමින් මගේ භාවනා පිළිබඳ ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර පතමි. මම කලක පටන් භාවනා කරමි. මූල කර්මස්ථානයේ පිම්බීම හැකිලීමයි. මුල් කාලයේදී එහි ස්වභාව ලක්ෂණ හොඳින් පෙනිනි. කල්යාමේදී සිරුරින් බැහැරව ඉදිරියෙන් චලනය වන බවක්ද දුටිමි. කෙසේ වෙතත් මිනිත්තු 20ක් පමණ ගතවන විට එය නොදැනී ගියේය. ඉන්පසු කම්පන චංචන ආදිය දිටිමි. පසු කලක ධාතු ලක්ෂණ බැලීම. ඉක්බිති මුළු සිරුරම නොදැනී ගියේය. කිහිප වාරයකදී අත්වල සහ සිරුරේ තැන්වල ඊටාම කුඩා විදුලිය බුබුලු මෙන් ශීඝ්‍රව මතුවෙමින් නැතිවන අයුරු දුටිමි. අනිත්‍ය කියා ඉබේටම සිතුනි. කීප වාරයක් සිත හොඳින් ඒකාග්‍ර වී ආලෝක ගතියක් දිස්වී ඉහළට යන්නාසේ දැනුනි. කාලයක්ම එය නැවත අපේක්ෂා කරමින් සංතාපයට පත්වීමි. එහෙත් දැන් එසේ සිටීම නුනුවැයයි දනිමි. වර්තමානයේදී සක්මන. පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි ඔකට උත්තරයක් දීලා තියුණොත් මේ කියන්නේ දැන් Tamanටම තේරිච්ච එක හොඳයි මේ ආලෝක පස්සේ හඹාගෙන යාම නෙමෙයි භවනාව කියලා. ඒක Tamanට තේරිච්ච එක හොඳයි. අත්‍තරම ඊට වඩා ගැඹුරක් වර්තාවේ කියවෙනවා. ඒ තමයි අර මතුවෙන අරමුණු දැන් බොහොම යොහුසුලුව නැති වෙලා යනවා. ඒ දිහා බලාගෙන ඉඳද්දි මේක මේ අනිත්‍යයි නේද කියලා හොඳට වැටහිලා තියෙනවා. එතන තමයි ගැඹුරක් තියෙන්නේ. එතන තමයි විපස්සනාවක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පැත්ත තව වර්ධනය කරගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. හිතේ ඒ දේ බලද්දී උනත් ආලෝකමත් වෙලා හිත හොඳට ප්‍රබෝධමත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. අපිට තියෙන්නේ වැඩියෙන් අර මතුවෙන අරමුණු දිහා හොඳට බලමින් නිරීක්ෂණය කරමින් වාසය කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ නිරීක්ෂණය හරහා තමයි ප්‍රඥාව වැඩෙන්න පටන් ගන්නෙ. වැඩියෙන් අපි නිරීක්ෂණය කරන්න හොඳට ඒ ආරම්මණයේ තියෙන අනිත්‍ය ස්වභාවය, ඒකේ තියෙන తాවකාලික ගතිය, ඒකේ තියෙන පෙළන ගතිය, නිරන්තරයෙන් ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රවාහයකට ලක් වෙන ගතිය, මේ සියලුම සංසිද්ධිය මගේ පාලනයෙන් තොරව සිද්ධ වෙන ආකාරය. ඉතින් මේ වගේ හොඳට එක පැති හරහා මේ සිදුවීම ගැන තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි අවබෝධයක් කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි අපි විපස්සනා නුවණක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පැත්ත වැඩෙන බව තේරෙනවා. ඒකට අනුග්‍රහ කරමින් දෙකට කරගෙන යන්න. වර්තමානයේදී සක්මන
දැන් සෑමදාම පැය භාගයක් පමණ සක්මන් භාවනාව කරමි. සිතුවිලි එයි. ඒවා බලමින් නැවත පාදවල ස්පර්ශයට සිත ගනිමි. ඇතැම් විට මුලින් වම දකුණ යයිද බලමි. පර්යංකය. උදර චලනයේ පෙරමෙන් ස්වභාව ලක්ෂණ නොපෙනී. යාන්තමට චලනයක් දකිමි. සිල්ලර සිතුවිලි බහුලය. ඉඳහිට ඒ දිගේ යතත් නොපමාව එය දැනගෙන නැවත උදරයට සිත ගනිමි. විනාඩි 15කින් පමණ චංචල නොදැලී යයි. ඉක්බිති මුළු සිරුරම නොදැනී යයි. දැන් ධාතු ලක්ෂණ නොබලමි. සිරුර නොදැනී ගිය පසුව සිත දෙස බලා සිටිමි. සිතුවිලි නොකඩවා එයි. ආශා උදහස් ආදී ආවිත රාග ද්වේෂයයි හඳුනා ගනිමි. අතීත සිදුවීම් ඉදිරියේදී කරන්න යන දේ ආදී සිතුවිලි එයි. ඒවා ඒ අයුරින් හඳුනාගෙන බැහැර කරමි. ඇතැම් විට සිතුවිලි දිගේ යතත් නොපමාව ආපසු ගනිමි. එහෙත් පෙරමෙන් සිතුවිලි නැතිව ගොස් හිස් බවකට යන්නේ නැත. ඒ අපේක්ෂා කරන්නේ නැතයි සිතුවත් යටි සිතින් අපේක්ෂා කරන බවක් හැඟී යයි. මගේ ප්‍රශ්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. කලින් තත්වයට වඩා මාගේ භාවනාව පිරිහී ඇත්ත. එක තැනම කැරකෙනවාද? එසේනම් කුමක් කළ යුතුද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට නම් හිතෙන්නේ ඔය කැරකෙන ගතිය මේ හරියාවි. ඒ කියන්නේ ඔහොම කැරකීමක් නෙමෙයි උතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ලොකු සානාසාරේ ලස්සන උපමාවක් දෙනවා බෙඩ් ස්ප්‍රින්ග් එක ගැන. ඒ කියන්නේ අර අපේ ඇඳන් වල තියෙන ස්ප්‍රින්ග් එක. ඒ ස්ප්‍රින්ග් එකේ කැරකි යනවා. හැබැයි උඩට යන්නේ. අපි එක වෙලාවකට පේනවා අපි නිකන් දකුණු දිශාවට ඉන්නවා වගේ. තව වෙලාවක පේනවා නිකන් උතුරු දිශාවට ඉන්නවා වගේ. තව වෙලාවක පේනවා ඔන්න බටහිර දිශාවට ඉන්නවා වගේ. හැබැයි පොඩ කැරකි උඩටයි යන්නේ. ඒ වගේ තමයි අපේ විපස්සනාවේදී සමහර ලාවට නිකන් සමනය වීමක් දැනෙනවා. සමහර ලාවට හැබැයි ආයෙත් හිතට සිතුවිලි එනවා. ආයෙත් ඔන්න සමනය වෙනවා. ආයෙත් ඔන්න සිතුවිලි එනවා. ඔය වගේ ඉතින් මේකේ චක්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේවා තව විමසන්න මේවා තේරුම් ගන්න අපේ අත්දැකීම් වර්ධනය වෙනවා. ඒ හරහා තව ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඊළඟට මතුවෙන සිතුවිලි කියලා කියන්නේ නිකන් හිතන්න අර අපේ හිත කියන්නේ නිකන් මඩ සහිත විලක් නම් අපි නිකන් ඒ මඩ දැන් මතු පිටට පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මඩ ටික අයින් කළා දැම්මා. එතකොට අර තිබුණට වඩා ශාන්තයි. තිබුණට වඩා හොඳයි. තිබුණට වඩා පිරිසුදුයි. නැත්තම් ඕකත් එක්ක තමයි වැරෙන්නත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ කැළඹිච්ච සිතුවිලි උඩට මතුවෙන එක මේ භාවනාවේ එක්තරාන්දමකින් දියුණුවක් විදිහට සලකලා දිගට කරගෙන යන්න. අර හැබැයි ඉතින් මතු වෙනකොට යම්කිසි පීඩා ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ටික ඒ ඔස්සේ අපි කතන්දර ගොතන්න යන්නේ නැතිව ඒවා හඳුනගෙන බැහැර කිරීම තුළින් බැහැර කරන්න කියලත් බලෙන් බැහැර කරනවා නෙමෙයි අපි බලාගෙන ඉන්නවා. සිතුවිලි පහළ වෙනවා. ඒව එකක්වත් මගේ නෙමෙයි, ඒකක්වත් මම නෙමෙයි. සිතුවිල්ල පහළ වුණා. මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඒකට අත දාන්න ගියේ නැත්තම් ඒකත් එක්ක ගැටෙන්න ඇලෙන්න ගියේ නැත්තම් එයා යනවා. හරියට නිකන් අපි නාට්‍යයක් මේ ප්‍රදර්ශනය කරනකොට අපි මේ ස්ටේජ් එකට නගින්නේ නැතුව අපි ඒකත් එක්ක නටන්න යන්නේ නැතුව ගයන්න යන්නේ නැතුව අපි ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉඳගෙන බොහොම උදාසීනව බලාගෙන ඉන්නවා. හොල්වරසන් දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. අඬන්න වැළපෙන්න hina වෙන්න යන්නෙත් නැහැ. අපි ඉන්නව නිකන් එපා වෙච්ච මේ විදිහට විරාගී විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අන්න ඒගොල්ලන්ට නටන්න මේ තියෙන අවකාශය නැති වෙලා යනවා. උනන්දුව නැති වෙලා යනවා. ඒගොල්ලෝ ඉක්මනටම ස්ටේජ් එකෙන් යනවා. ඒ වගේ තමයි අපේ සිතුවිලිත්. අපි ඒවට ආකර්ෂණය වුණොත් ඒවා අපේ කරගන්න ගියොත් මගේ කරගන්න ගියොත් ඒකෙන් කතන්දර ගොතන්න ගියොත් ඒවා ගැන ලොකු උද්‍යෝගයක් ඇති කරගන්න ගියොත් ඔන්න අපි ඒවට අහු වෙනවා. බෑ එහෙම නැතුව මේවා හුදු සිතුවිලි පමණයි අර වචනිකුත් වෙලතුන සිල්ලර සිතුවිලි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ සිතුවිලි හුදු සිල්ලර මට්ටමට දාලා තියෙන්නේ. තොක බිස්නස් වලට යන්නේ නැහැ. සිල්ලර විතරයි. ඉතින් එතකොට අන්න ඒ සිල්ලර මට්ටමත් අයින් වෙලා හිතේ විවේකයේ ඉබේටම ඒවි. අර මේ විවේකයට ඇල්මක් තියෙන බව ලියලා තියෙනවා. ඒකේ වැරදක් නැහැ. දිගටම කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ කලබල වුණා කියලා මේක ඉක්මන් වෙන්නේ නැහැ. මතුවෙන එක මේ දුරු වෙන්න ඉඩ දෙන්න. කියන්නේ අපේ චරිත තියෙනවා එක චරිත. අපේ සමහර කෙනෙක් මේ සමාධි පැත්තට ටිකක් බර ගතියක් තියෙනවා. නැත්නම් කෙනෙක් මේ විතර්ක බහුල ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විතර්ක බහුල චරිතයට විතර්ක අතෝරක් නැතුව පැමිණෙනවා.
කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි පුරුදු කරපු හැටි තමයි සංසාරේ. ඉතින් ඒක දැන්වත් අපි තේරුම් අරගෙන ඒක තව තව වර්ධනය කරන්න යන්නේ නැතිව මේවා මේ හුදු විතර්ක පමණයි, මේවා හුදු සිල්ලර සිතුවිලි පමණයි කියලා තේරුම් අරගෙන ඒවට වටිනාකම් නොදී පුළුවන් තරම් යන්න ඉඩ දෙන්න. මේක මතුවෙන එක හොඳයි කියලා තේරුම් ගන්න. නැත්නම් මේ ටිකම ඊළඟ භවයකට තරන් යන්න වෙනවානේ. දැන් හරි මතුවෙච්ච එක හොඳයි. දැන් මේ ඇඟේ පණ තියෙන වෙලාවේ මතුවෙච්ච එක හොඳයි කියන තේරුම් අරගෙන ඒවා හඳුනා ගනිමින් අතහරිමින් යන්න දෙන්න. හඳුනා ගන්නවා අතහරිනවා. හඳුනා ගන්නවා අතහරිනවා. එහෙම දිගට දිගට යනකොට ඔක සංසිඳෙන්න පටන් ගනී. ඒ ගැන මේ පසුතැවිල්ලක් ඇති කරගන්න එපා. අනේ තාම උනේ නැහැනේ සංසිඳුනේ නැහැනේ කියලා හිත මේ මන්දෝත්සාහය කරගන්න එපා. දිගට කරගෙන යන්න. හොඳයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය සිත දෙස බැලීමට කල් වැඩිද? සතිය මදිද? ආපසු කායානුපස්සනාවේ යම් තැනකට ආ යුතුද? මට නම් හිතෙනවා හැබැයි බලන්න පුළුවන් කියලා දැන්. ඒ කියන්නේ සිල්ලර මට්ටමට වැටලා කියන්නෙම දැන් එච්චර වටනකම් දෙන්නේ නැහැ කියන එක. සිතුවිලි නිකන් හුදු සිතුවිලි පමණයි කියන මට්ටම දැන් තේරිලා තියෙනවා. ඒවට වටනකම් දෙන ගතිය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒවැයේ තියෙන මේ බලය සෑහෙන බිඳිලා තියෙනවා. ඒ විරාගී ගතියට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මට නම් හිතෙනවා ඔය මට්ටමෙන්ම දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. අර සිතුවිලි ඔස්සේ ආයෙත් යන්න පටන් ගත්තොත් විතරක් හුඟක් වික්ෂිප්ත වුණොත් හුඟක් මුලා වුණොත් විතරක් ආයෙත් කයට දාලා ඒකෙන් පිහිටක් ලබන්න. නැත්නම් ඕකත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේ සටනේ යෙදෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. දෛනික ජීවිතයේ සතිය යාම ලියලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. හැකි සෑම විටකම සතිමත් වෙමි. එහෙත් බොහෝ විට අමතක වෙයි. මේ හැර සිත විසිරෙන්නා වූත් අනවශ්‍ය සිතුවිලි, හැඟීම්, ආවේග උපදවන්නා වූත් බොහෝ දෙයින් සහ පුද්ගලයන්ගෙන් ඈත් වී සිටිමි. ඔබ වහන්සේගේ නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාව සාර්ථක වේවා. හරි. මේ කමක් නැහැ. ඒකට ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මුලදී ටිකක් ඔය වගේ පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. මොකද අපි තාම ශක්තිමත් නැති නිසා අපි ටිකක් අනිත් ඒ කියන්නේ අපේ හිත අවුස්සන දේවල් බලන්න යන්න නැතුව අහන්න යන්න නැතුව ඒ අපේ හිත තව කලඹන හිත දූෂිත කරන කෙනෙක් ඇසුරු මේ අය ඇසුරු කරන්න යන්න නැතුව අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙනවා. ඒ කිසි වරදක් නැහැ. ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් කියලා කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රයන් වැසූපියන් නැතුව මේ ආරක්ෂා වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒකේ වැරදක් නැහැ. පස්සේ ඉතින් අපි තුල යම්කිසි පන්නරයක් ඇති වෙනවා. අපිට අනිත් අයත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් කමක්, හිටියත් විවේකීව ඉන්න පුළුවන් ගතියක්, දේවල් පිට තියෙන දේවල් කැළඹෙද්දිත් ඇතුළත සංසිඳීමෙන් ඉන්න පුළුවන් ගතියක් එන්න ඉතින් ටික ටික හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා දැනට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් විදිහට ඔය කරගෙන යන විදිය හොඳයි. 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. එදිනෙදා සතිය. සතිමත් පරයන්කය සක්මන හැරුණු විට සතිමත් භාවයේ එදිනෙදා කටයුතු වලටද යොදා ගැනීමට පුරුදු වෙමින් සිටී. නිදාගෙන සිට නැගිට යන විට සිදුවන ශාරීරික චලනයන් පාදයන් පොළව මත ස්පර්ශ කරන විට දැනෙන විඳීම් වල ස්වභාවය වැටහි. භාජනයක් අතට ගත් විට සමහර ඒවායේ සීතල වියලි ගොරෝසු භාවය වඩා බර නැති බව දැනේ. ජලයේ තිබෙන සිසිලස වැగిරෙන ස්වභාවය දැනේ. ජලයේ පොකුරක් ලෙස දෙයක් මතට වැටෙන විට තද බව දැනේ. මුහුණ සේදීම, දත් මැදීම ආදී කාර්යයන් උයන පිහන කාර්යයන් තුලදී සතිමත් වීමේදී විවිධ කාර්යයන් නිසා විවිධ අරමුණු හසු කරගත හැක. වෙනත් සිතුවිලි වලින් නිදහස්ව බොහෝ විට සිටී. එම නිසා වෙනදාට වඩා පහසුභාවය, විවේකී බව, කලබල නොවී සිටීම ආදී දේවලින් සිතට සැනසීමක් ලැබී ඇත. මට මා තුළ ඒ වෙනස්කම් දැනී පවතී. තවදුරටත් අවශ්‍ය උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු සියලු දෙනාටම නිවන් සැප ලැබේවා. හොඳයි. මට හිතෙන්නේ උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන බවයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඉඳගෙන කරන භාවනාවක් විතරක්, හිටගෙන කරන මේ ඇවිදිමින් කරන භාවනාවක් විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ උනන්දුවක්, උත්සාහයක් ඇති කරගන්න ඕනේ අපේ ජීවිතයත් එක්ක මේක ඒකාබද්ධ කරගන්න.
අපේ ජීවිතයේ එදිනදා කටයුතු වලදීත් මේක සිහියෙන් ඉන්න උත්සාහයක් අපි තුළ ඇති වෙන්න ඕනේ. උමනාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි තුළින්ම පැමිණීම තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපේ ජීවිතේම භාවනාවක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ සඳහා සෑහෙන කැපවීමක් කරලා තියෙන බව මේ වார்த்தාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒකේ හැලහැප්පීම් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වැරද්දක් නැහැ. මොකද අපිට එකපාරටම 100%ක් සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ. ඇතම් කටයුතු වලදී සිහිය නැහැ. ඇතම් කටයුතු සිහියෙන් ඉන්නවා. පස්සේ සිහිය මදි අවස්ථා ගැන නැත්නම් අපි සිහියෙන් තාම කටයුතු කරන්න බැරි අවස්ථා ගැන තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අන්න ඒ තැන්වලදී පොඩ්ඩක් තවදුරටත් සිහියෙන් ඉන්න උත්සාහන්ත වෙන්නයි තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි මතක් කරලා දෙන්න හැමතිස්සෙම යම් උපක්‍රමශීලීව Tamanටම මතක් කරලා දෙන්න සිහියෙන් ඉන්න කියලා. මොකද අපේ හිත සිහියෙන් ඉන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. අපේ හිතට හරියට අමතක වෙනවා සිහියෙන් ඉන්න. ඒ නිසා මතක් කරලා දෙන්න වෙනවා නැවත නැවත සිහිය එළඹ සිට සිහියෙන් වාසය කරන්න මුලදී සිහි කැඳවන්න වෙනවා. මතක් කරලා දෙන්න වෙනවා. ඒක මම මීට කලින් මේ වතාවල් කීපයකදී මතක් කළා. ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් Taman නිතරම ඔල්ලෝසුව බලනවා නම් ඒ ඔල්ලෝසුවේ පුංචි ලකුණක් සඳහනක් කරන්න මේ සතියවත් වෙන්න කියලා. නැත්තම් Taman මොකක් හරි නිතර බලන පොතක් තියෙනවා නම් ඒකේ ඔන්න මේසයක් උඩ Taman නිතර භාවිතා කරන තැනක පොඩ්ඩේ සලකුණක් කරලා තියන්න නැත්නම් පුංචි කොල කෑල්ලක ලියලා ලේබල් එකක් හලවලා තියන්න සිහිය පිහිටවන්න කියලා. සතිය පිහිටවන්න කියලා. මොකද අපිට අන්න ඒ වගේ යම්කිසි උපකාරයක් බාහිරින් ලැබෙන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් අපේ හිත අමතක කරලා දානවා. සිහියෙන් ඉන්න එක අමතක කරලා දානවා. නැවතත් අපි සිහින ලෝකයකට යනවා. සිහියෙන් ඉන්න වෙනකොට සිහින ලෝකේ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් සිහින ලෝකයෙන් අයින් වෙලා අපි හදාගත්ත මනක්කල්පිත ලෝකයෙන් අයින් වෙලා ප්‍රകൃති වර්තමානයට පැමිණෙන්න සිහි කැඳවන්න වෙනවා මුලදී. ඒක තමයි ඉතින් අපේ ස්වභාවය. ඉතින් පස්සේ ඉතින් සිහියෙන් ඉන්න ගතිය වැඩි වුණාට පස්සේ අරක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අරක ඒ තරම්ම අත්‍යවශ්‍ය නෑ. එතකොට අන්න හිත පුරුදු වෙලා, පුහුණු වෙලා වර්තමානයේ ඉන්න. ඒ නිසා කෙරෙලා තියෙන හොඳයි. තව උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් කරගෙන යන්න. 10 වෙනි ප්‍රශ්නය අවසාන ප්‍රශ්නය. මම අර්ධ පරයන්කෙන් වාඩි වුනිමි. ප්‍රථමයෙන් බුදු ගුණ මෙනෙහි කර මෛත්‍රී භාවනාව ටික වේලාවක් වඩා කයට සිත යැවුවෙමි. ප්‍රථමව පාදවල සිට යටි කය සිත යොදා උඩුකය කෙරෙහි සිත් යවමින් එය පිරමීඩයක හැඩ ඇති බව මනසිකාරය කළෙමි. යටි කයට වැඩි වේලාවක් සිත පිහිටන අතර ටික වේලාවක් හෝ යටි කයේ සිට උඩුකයට සිත පිහිටුවා මුළු කය ගැනම වරින් වර සිත පිහිටුවෙමි. ටික වේලාවක් යන විට උදරයේ පිම්වීම හැකිලීමද ඉඳ හිට නාසිකාග්‍රයේ සුසුම් රැල්ලක්ද දැනෙන්නට විය. තව දුරටත් කයට සිත යොදා සිටින විට උදරයේ සිට හුස්ම රැල්ලක් පහසුවෙන් නාසිකාග්‍රය වෙත යන බව දැනින. නාසිකාග්‍රයට සිත යෙදූ විට එය බලෙන්ම හුස්ම ගන්න බව දැනුනි. එම නිසා නැවත කයට සිත යොදා සිටින විට නැවත පෙර ලෙස හුස්ම රැල්ල දැනුනි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. පෙරුවන් සරණයි. චාපා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි භාවනා කරන්න ගත්තාම මුලදී ටිකක් ඔය වගේ ගැටලු අතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හුස්ම පාලනය කරන්න යනවා. මෙතෙක් කාලයක් ඔය නිසින්ින්දේ වෙච්ච වැඩේ දැන් ඔන්න අපි සතිය පිහිටවන්න ගිහිල්ලා හුස්ම පාලනය කරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔය වගේ මේ කලබගෑනි සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක එච්චර ලොකු අනතුරක් නෙමෙයි. පස්සේ Tamanටම තේරෙනවා මම මේ අනවශ්‍ය විදිහට මේ වැඩේට මැදිහත් වෙන්නේ. මෙච්චර කාලයක් හුස්ම ගත්තා මට කිසි ගැටලුවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මෙන්න මම මේක ගැන දැනුවත් වෙන්න ගිහිල්ලා ඔන්න හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. හුස්ම එක විදිහකට ගන්න යනවා. කරදර ගොඩයි. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියලා Tamanට තේරෙනවා. තේරුණාට පස්සේ තමයි අපි අත ගන්නෙ. අපි අත අයින් කළා. ඒකට අත පාන්නේ නැතිව, අත යොදන්නේ නැතිව කොහොමද මේ දිහා වෙන කෙනෙක්ගේ හුස්ම ගැනීමක් දිහා බලනවා වගේ බලන්නේ කියලා අන්න Taman දැන් ක්‍රම සහ විදි හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඔය වගේ මුලදී සිද්ධ වෙන වැරදි කිසි ඒකේ පාඩුවක් නැහැ. මොකද අපි මේ කරන්නේ එක්තරා අන්දමක ගවේෂණයක්. පරිශ්‍රණයක් මේ කරන්නේ. කොහොමද මේ හුස්ම ගන්නා ක්‍රියාවලියට මම වමනාවෙන් මැදිහත් නොවි කයට වමනා පරිදි නැත්නම් කයට කැමති විදිහට හුස්ම ගන්න ඉඩ දීලා මම කොහොමද බලාගෙන ඉන්නේ? ඒක අතකින් කියනවා නම් හරිම සරල වැඩක් තියෙන්නේ. නමුත් අපිට මේ
වෙන දෙයට ඒ හැටියට වෙන්න ඉඩ දෙන්න තාම හැකියාවක් නැහැ. අපි අනවශ්‍ය විදිහට අත දාන්න යනවා. ඉතින් ඒක අත පුච්ච ගත්තට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේක වැඩක් නැහැ. මං තේරුමක් නැහැ. මේ හරහා තව ආතතියක් ගොඩ නැගිලා. මේ හරහා හුස්ම මේ සංසිඳෙන්නේ නැහැ කියලා Tamanට තේරුණාට පස්සේ අන්න හිමීට ක්‍රම සහ විදි පාවිච්චි කළා. හිමීට මේකට වෙන්න ඉඩ හැරලා. දැන් ඒක ක්‍රමයක් තමයි ඔය කරලා තියෙන්නේ. ආයි කයට හිත දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුස්ම දිහා බලන එක සාර්ථකුන්නේ නැහැ. මොකද මේක අනවශ්‍ය විදිහට බලෙන් හුස්ම ගන්න බව තේරුණා. එන්න කයට ආයි හිත ගත්තා. වරදක් නැහැ. ආයෙත් නිකන් පොඩ්ඩක් කය තුල හිත රඳවන්න. වැදිලා තියෙන තැන්, ස්පර්ශ වෙන තැන් බලමින් පොඩි වෙලාවක් වාසය කරනවා. වාසය කරද්දී ඔන්න ආයෙත් අර සාමාන්‍ය හුස්ම වැටෙන විදිහට පටන් ගන්නවා. ඒක හුස්ම වැටීම නැත්තම් හුස්ම ගැනීම සාමාන්‍ය අතට හැරෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් හිමීට හොරෙන් වගේ ආයෙත් හුස්ම නැලට හිත යොදන්න. හිමීට ලං කරනවා ආයෙත් අපේ අවධානය නාසිකාග්‍රේට. හොරාට වගේ. එතකොට අන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔය වගේ පොඩි පොඩි උපක්‍රම පාවිච්චි කරාට වරදක් නැහැ. ඉතින් ඕක මේ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔය වගේ අකරතැබ්බ, ඔය වගේ අත්තරදී මුලදී සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි ඇත්තටම මේ භාවනාවේ තියෙන විචිත්‍රත්වය කියලා කියන්නේ. ලොකු සානාංශය කියන්නේ නිකන් භාවනාවේ එන හොරතල් කියලා. ඉතින් මේ හොරතල් බල බල යන්නයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය ගැන හිතමනාපයක් ඇති කරගන්න නැතුව දිගට කරගෙන යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ අදට ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න අවසන්. හොඳයි. මේකේ පොඩි දෙයක් ඔව් කියන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ලිඛිත ප්‍රශ්න අවසන්. ඔව්. වහන්සේ අවස්ථ දෙනවා නම් එක්කෙනෙක් අත උසවාගෙන ඉතිරිනවා. හරි. හොඳයි. අපි එන යට අවස්ථාව දෙමු. තුල්ලය ඔයාගේ මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. තුල්ලය සමරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් කියන්න. තෙරුවන් සරණයි. මම මගේ ප්‍රශ්නේ කලින් ඉදිරිපත් කරා. නමුත් මට තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යයි. මම ස්වාමීන් වහන්සේ මාස 3ක විතර ඉඳලා තමයි ආනාපානසති භාවනාව කරන්නේ. හැබැයි මට හුස්ම කියන්නේ ගන්න එක ස්පර්ශ වෙනවා කොහේවත් දැනෙන්නේ නැහැ. يعني ගන්නකොටවත් හිත කරනකොටවත් කොතනකවත් හුස්ම රැල්ල වදිනවා දැනෙන්නෙම නැහැ. නමුත් මට දැනෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් මගේ නහය තුළට ඇතුල් වෙනවා, යම් කිසි දෙයක් පිට වෙනවා. එහෙම වැටහීමක් තියෙනවා. හරි. ඔව්. දවසක මම පැයක් විතර වෙන 4 පාරක් විතර දවසකට මම භාවනාවේ යෙදෙනවා. හරි. හැබැයි දැන් මම අර උගමනාවෙන් හිතන්න ගියොතින් කොයි හරි දැනෙනවද කියලා මට ගොඩක් වෙලාවට මූණේ කටාවතයි මස් පිටුවල හයි වෙලා වගේ ගල් වෙලා වගේ දැනෙනවා. හරි. එතකොට මම ඒකෙන් හිත අතහැරලා දාලා ආපහු just observe කියලා හිතනවා. එතකොට මට යමක් නාසයෙන් ඇතුළට යනවා යමක් දැනෙනවා. ඔච්චරයි මට දැනෙන්නේ. මම ඒකට තමයි හිත යොමු කරන්නේ. ඔව්. හොඳයි. ඒක කොහොමද? ඒක වරදක් නැහැ. ඒක තමයි අර විස්තර මුලදී වැඩියෙන් දැනුණාට පස්සේ ඕක තව සිම්ප්ලිෆයි වීමක් වෙන්නේ. තව සරල වීමක් වෙන්නේ. දැන් අපිට තේරෙන නිකන් පොඩි ඇතිල්ලීලක් විතරයි. දැන් ඕකේ සමහරලාවට තව ඕක දිගට කරගෙන යනකොට දැන් දැනට තේරලා තියෙනවනේ මේක ඇතුළු පැත්තට ඇතිල්ලීමක්, මේක පිට පැත්තට ඇතිල්ලීමක් කියලා තාම ඒ විස්තරේ තියෙනවනේ. ඒක පවා හැලෙන්න පුළුවන්. ඒක පවා මගහැරිලා නිකන් මොකද්දෝ පුංචි සංවේදනාවක් පමණයි. මොකද්දෝ පුංචි දැනීමක් පමණයි. ඒ මට්ටමට එන්නත් පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ හැබැයි මම ළඟදී තමයි මේ හුස්ම රැල්ල බලන්න ගත්තේ. මට කොයිම වෙලාවකවත් කොහේවත් වදින එකක් දැනුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට මුලින් ඉඳන් මේ කොහේවත් තැවරෙන එකක් කොහොමද දැනුන්නේ නැහැ. මම ඒකින්ද මේ හුස්ම රැල්ල බලන එක අතහැරලා දාන්න නෑ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. සක්මන එහෙමත් කරනවද? සක්මනක් කරනවා. ඒකේ තොරතුරු මට පොඩ්ඩක් කියන්න. සක්මන මට කකුල කියන්නේ පොළේ ස්පර්ශ වෙනවා දැනෙනවා උස්සලා ගෙනිලා තියන ස්පර්ශය දැනෙනවා. හරි. මං කී ඇතුලේ ගෙදර ඉඳන් කරන්නේ කයල් පොළවේ. එතකොට ඒ ස්පර්ශය දිහා විතරක් මම බලන සක්මන් කරනවා. ඒක වැඩි වෙලාවක් කරන්නේ විනාඩි 15ක් වගේ තමයි ඒක දිගට කරන්නේ. ඒක කරලා තමයි පදයන්කට වාඩි වෙන්නේ. හරි. මේ තව සක්මන ටිකක් වැඩි කරන්න. විනාඩි 15ක් මදි. තව ටිකක් සක්මන වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕක සක්මන වැඩි කළා හිතේ සතිය දියුණු වෙනකොට සමහරවිට මේ එක පැත්තකින් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි
ඒක හිතන්න දැන් අපිට අරමුණ සූක්ෂමයි. හැබැයි ඒ මට්ටමට තාම අපේ සියුම් ගතියක් නැත්තම් හිතේ සතිමත් භාවයේ සියුම් ගතියක් නැත්තම් අපිට අර සියුම් අරමුණ අහුවෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් දැන් සක්මන කියන එක ඊට වඩා ගොරෝසු අරමුණක් තියෙනවා. හොඳට ඒ පාදයේ සිහිය පිහිටවන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒක හරහා අපි සිහිය දියුණු කළා හිතේ ඒකාග්‍රතාවයත් තව වර්ධනය කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ පරයන්කට එනකොට අර කලින්ට වඩා වර්ධනය වෙච්ච සතියක් බවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට සමාලාවට කලින්ට වඩා හුස්ම රැල්ල දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඕක දෙකම වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි කලින් හොඳට දැනි තිබිලා දැන් සියුම් වීම. එහෙම නැත්නම් අපේ සතියේ දුර්වලතාවය නිසා නොදැනීම. සතිය දුර්වල හින්දා නොදැනෙනවා නම් එහෙමනම් අපි සතිය වර්ධනය කරන්න ඕනේ. සතිය වර්ධනය කරන්න සක්මන හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තව ටිකක් විනාඩි 15 මදි. තව සක්මනේ යෙදিলা විනාඩි 30ක් 45ක් පැයක් වුණත් කමක් නැහැ. සක්මනේ හොඳට යෙදෙන්න. ඊට පස්සේ පරයන්කට වාඩි වෙන්න. එහෙමයි. එතකන් ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්කේ අර කියන්නේ අර යමක් කැඩුල් වෙනවා යමක් පිට වෙනවා කියලා මම කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක බලන්න. හිත යොමු කරන්න. එතන තියාගන්න. ඒ ඇති. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕකෙදී ලොකු මහා විස්තර එකපාරටම නොදැනුණාට කමක් නැහැ. මේ මීට කලින් මොන හරි වෙන භාවනාවක් කරලා තියෙනවද? ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේක දැනෙන්නේ නැති හින්දා මම දීවීම හැකිලිම කලින් කරා. කරාට මට ඒක කියන්නේ ඒක හරියට හරි ආකාරව කරන්න සමතහන් ගන්නත් ඒකට මාර්ගයක් තිබුණේ නැති හින්දා මම ආනාපානයකට යොමු වුණා. පිම්බීම හැකිලිම කොච්චර කල් කරාද? පිම්බීම හැකිලිම මාසහතකට. එහෙමනම් ඉතින් මට නම් හිතෙන්නේ මේ ආනාපානය සියුම් වෙනවා කියන එක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද පිම්බීම හැකිලිම හරහාත් අපේ සිහිය දියුණු කළා හිතේ ඒකාග්‍රතාවය සම්පජඤ්ඤය දියුණු කළා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔය වගේ ආනාපානය සියුම් වෙන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ නොහැකියාවක් නෑ වෙන්න පුළුවන්. හින්දා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වරදක් වෙලා නැහැ. මේ ඒ හින්දා ආනාපාන සතිය අතහරින්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ සියුම් අරමුණේ බලාගෙන ඉන්න. ඒ දැනෙන දෙයට දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මේකෙදි මේක ආස්වාසයක්ද මේක ප්‍රාස්වාසයක්ද කියලා ඒ නම්ගම් මොකක්වත් දෙන්න යන්නේ නැතිව මේ අරමුණ ඒක වැටෙනවා. ඒක වැටෙනවා. ඔව් ඒකමයි. ඒකේ පටන් ගැනීම බලනවා. ආස්වාසය පටන් ගන්න හැටි. ඒ කියන්නේ දැන් ඇතිල්ලීම පටන් ගන්න හැටි බලනවා. ඊළඟට ඒ ඇතිල්ලීම කොච්චර වෙලා තියෙනවද කියලා බලනවා. ඉවර වෙන හැටි තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පිටවීම පටන් ගන්න හැටි බලනවා. මේ මැද හරිය බලනවා. අන්තිම අවසන් වෙන හැටි බලනවා. ඔය දෙක අතර ગેප් එකක් තියෙනවා නම් හිඩසක් අහු වෙනවා නම් ඒ හිඩසෙත් අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඔච්චරයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය අඩුවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට භාවනා කරනවා කියලා මේ පරයන්කේදී කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය වශයෙන් ගත්තොත් එන්න අඩු වෙවි තමයි යන්නේ. අරමුණ තව සියුම් වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ ඒ සියුම් අරමුණ දිහා බොහොම තියුණු මනසකින් නැත්නම් ඒකාග්‍ර වෙච්ච සිතකින් හොඳින් දැනුවත්ව බලාගෙන සිටීම පමණයි. හොඳයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. පෙරවන් සන්නයි. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. තව එක අත්තක් එතෙවිලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. කියන්න රාණි නේද? රාණි රාජපක්ෂ මහත්මිය කතා කරන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. ඉතින් ඔබ වහන්සේගේ පාද නමස්කාරයෙන් මම වැඩිදුරටත් මේ කරුණු විග්‍රහ කරගන්න අවශ්‍යයි. මම කලින් ප්‍රශ්න අහුවා. ඔබ වහන්සේ ධාර්මික මට විග්‍රහ කරලා දුන්නා. මම මේ කෂ්ට දෙකක් විශේෂයෙන් මගේ මදිකට ආයන පස්සනාවට මම ආයිතිද ගැටලුව ප්‍රශ්න. ඔව්. ස්වාමීන් වහන්සේ මට දෙන්නේ කරුණක් දෙකක් කියන්න අතපසු වුණා. එකක් තමයි දැන් මම අර සිල්ලර සිපිලි කියලා කිව්වේ සිල්ලර තමයි ගස්සිපිලි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම විශේෂයෙන් මට බැලෙනවා මම මේ විතරවද හිතනවාද කියලා. විතරවනම් මම ආහාර එක නවත්තනවා. කොහොමද විතරවනේ මම කියලා ඒක දෙවීම සංස්කාර කිරීමක් ඒ කියන එක මට තේරිලා මම ආහාර නවත්ත ගන්නවා. හිතන එක මම ඒක නවත්ත ගන්නවා නම් මම මේ විදිහට බෙදන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ ඒකට වැඩි වැඩක් දෙන්නේ නැහැ කිසි වෙලකට පොඩි සහනයක් ඉතින් මට ලැබුණා.
කමක් නැහැ. ඒක වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔක්කොම සිතුවිලි තමයි අන්තිමට බැලුවාම. ඒකත් සිතුවිලි කියලා හිතලා ඒකත් සිල්ලරයි කියලා හිතලා අත්තරලම දාන්න. ඔව්. කමක් නැහැ. ඒක තමයි. ඔව් ඒ කියන්නේ අපිට මේ අපිට ඒකත් එක්ක ගනුදෙනු කරගන්න බැරි මට්ටමකටම මේක වැඩි වෙලා නම් කමක් නැහැ. කයට හිත දාලා පොඩ්ඩක් එතෙන්දී ජාමේ බේර ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. නැවතත් ඔබ වහන්සේගේ පාද නමස්කාර කරමු. හොඳයි. පෙරවන් සර්ණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ chat එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තව අතකුත් එසවිලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. හොඳයි. අපි තව විනාඩි 5-10ක් විතර යන්න පුළුවන්. chat එකේ ප්‍රශ්නේ මම කියවන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒකෙත් කියලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ දැනෙන්නේම නැත්නම් ඉන්න ඉරියව්ව බැලීම ඇද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ ඔතෙන්දී ඉරියව්ව බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉරියව්වේ බැස ගන්න යන්න එපා. දැන් අපි ආනාපානය කියන්නේ සියුම් අරමුණක්. ඒ අරමුණ සම්පූර්ණයෙන්ම හිතන්න අපේ භවනාව වැඩිලා ඔන්න ඒක මග හැරුණා. නැත්නම් ඒක ගෙවිලා ගියා. ගෙවිලා ගියාට පස්සේ ඊට වඩා ලොකු අරමුණක් විදිහට අපි ඉරියව්ව අරගෙන ඉරියව්ව ASCII අපේ හිත නැවත මේ රඳවන්න ගත්තොත් ඉරියව්ව තුල හිත හිර කරන්න ගත්තොත් එතකොට ඉතින් අපි ආපස්සට යාමක් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව නිකන් ඉරියව්ව කිට්ටුව තියාගෙන ඉන්න. හිත ආයිත් මේ බරපතල විදිහට අරමුණකට ඔබන්න යන්නේ නැතිව අරමුණක් තුල හිත හිර කරන්න යන්නේ නැතිව නිකන් ඉරියව්වක් දැන් කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රස්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නොදැනී ගියා නම් ඉරියව්ව කියලා එකකුත් ලොකුවට අපිට රේඛා වලින් නැත්නම් අර හොඳට බවුන්ඩරි එකක් තියෙන හොඳ සීමා මරියාදාවල් සහිත ඉරියව්වක් අහුවෙන එකක් නැහැ. ඉරියව්වක් නිකන් බොද වෙලා ගිය ඉරියව්වක්. ඉරියව්වෙත් සීමාවන් කඩලා ගිය ඉරියව්වක් තමයි තියෙන්නේ. එන්න ඒක ආශ්‍රිතව ඉන්න වරදක් නැහැ. එහෙම නැතුව ආයෙත් හිත රළු කරගෙන ඉරියව්ව සම්පූර්ණයෙන්ම අර මේ අපිටම මේකේ තියෙන පාද දෙක කොහෙද තියෙන්නේ අත් දෙක කොහෙද තියෙන්නේ බෙල්ල තියෙන්නේ කොහෙද ඔළුව තියෙන්නේ කොහෙද කියලා ওই විදිහට අර පරණ විදිහට මතු කරගෙන ඕකස්සේ හිත රඳවනවා කියන එක එච්චරම සුදුසු නෑ. ඊළඟට නමන්ත තන්ත්‍රිගේ මහත්තා හෝ මහත්මිය අන්මියුට් කරලා කතා කරලා. බොහොම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම මේ සක්මන් භාවනාව කරනකොට ස්වභාවිකව මේක වෙන්න දුන්නාම ඇස් නිකන් ටිකක් තෙරපෙන ගතියක් දැනෙනවා ඉබේ මේක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇස් පිල්ලන් එක හරි ලොකු මේ දෙවිලක් වගේ තියෙනවා. ඒක මේ සමහරවිට සක්මන් පුරම වගේ තියෙන දවසුත් තියෙනවා. හිතින් හිතලා මොකක් හරි වෙනසක් කරොත් ඒක අයින් කරගතයි නැත්නම් ඉබේම ඇස් වල වක්‍රේ ස්වභාවයට ඉඩ දුන්නොත් ඒක දෙවිලක් එක්ක වගේ තමයි දිගට වගේ තියෙන්නේ. මාත්‍යා භාවනා කරද්දී සක්මන කරද්දී කොච්චර වගේ දුර ප්‍රමාණයක් බලාගෙනද භාවනාව කරන්නේ? තියෙන්නේ නම් අඩි තියලා දෙනකොට අඩි 15ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ එක පැත්තකට. නෑ මං අහන්නේ ඉස්සරහා බලාගෙන දැන් අපි සක්මන කරනවනේ. එතකොට ඇහැ යොමු කරන්නේ කොච්චර විතර ඉස්සරහටද? අඩි 4ක් විතර. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4ක් විතර. හරි. එහෙමනම් එච්චර වැරද්දක් නැහැ. කියන්නේ හුඟක් අපි ළඟ බලන්න එපා. නිකන් ඉස්සරහින් ඇත්තම ඇහෙන් කරන්නේ නිකන් පොඩි ගයිඩ් කිරීමක් පමණයි. මේ එක තැනකට ඇහැ ફોકસ කරලා එල්ල කරලා බලන්න යන්නත් එපා. ඇහැ වෙහෙසවන්න එපා. වෙනස් සතියෙන් කියනවා නම් ඇහැ වෙහෙසවන්න එපා. ඇහැ නිකන් බොහොම මද බැල්මක් පමණක් යොදමින් ඇහෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. ඇහැ ලොකුවට එල්ල කළා කිටි කිටියේ තියාගෙන ඇහැ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇහැ නිකන් බොහොම සුවසේ ඉස්සරහා නිකන් පොඩ්ඩක් මේ එයා ගයිඩ් කිරීමක් විතරක් කරනවා. වලව ඩැලි තියෙන්නේ කොහෙද? බම් පිට පැත්තට යනවද? කෙලින් යන්නේ නැද්ද කියලා අන්න ඒ වගේ පුංචි මඟ පෙන්වීමක් විතරයි S2 කරන්නේ. අපේ අවධානය තියෙන්නේ පාදයේ ස්පර්ශයේ. ඉතින් එතකොට තව පැත්තක් තමයි හිත ඒකාග්‍ර වෙන්න ගත්තාම ඇහැ නිකන් පිය වෙන්න වගේ ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. බලන්න නිකන් මුල පටන් ගත්ත ගමම්මද ඕක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පැය භාගයක් විතර ගිහිල්ලා හිතේ යම්කිසි ඒකාග්‍රතාවයක් එනවත් එක්කද ඕක වෙන්නේ කියලාත් බලන්න. උසවිනස් මට ඒක මතකයි මේ
එහෙම මම ඇහැ පාලනය කරන්නේ ළඟ හෝ දුර කියලා ඉබේම වෙන්න ආරිනවා. ඒකාග්‍ර බවක් එනවා. කකුල් වලට හිත බොහොම පහසුවෙන් පීඩනවා. ඒ වෙලාවේ ඉබේම වගේ පීඩනවා. සක්මනත් ඉබේම වෙන්න පටන් ගත්තා තමයි මේක පටන් ගන්න. හරි. ඉබේම වෙන මේ ඔක්කොම මේ නිකන් ෆ්ලෝ එක වගේ ඔක්කොම ඉබේම වෙන මට්ටමට එනකොටම තමයි ඇස්වල තිරපොම පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මම කන්ට්‍රෝල් කරොත් පොඩ්ඩක් ඕක අඩු කර දෙයි. නෑ, එතනදී කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියන්නේ දැන් S2 නිකන් වැහෙන්න වගේ පටන් ගන්න පුළුවන්. S2 නිකන් අඳුරු වේගන වගේ යනවා, S2 වැහෙන්න වගේ යනවා. දැන් හිතන්නේ මේ වෙලාවේදී මහත්තයා මේ ඒක වැහෙන්න නොදී තවදුරටත් සක්මන බොහොම ආයාසයෙන් කරගෙන යනවා S2 විවෘත කරගෙන. එතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. දැන් නිකන් ඇත්තටම ඔය මට්ටමේ එන්නේ දැන් පර්යංකයට තමයි ආරාධනාව තියෙන්නේ. දැන් සක්මනේ අපි ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනේ ගත්තා. දැන් හිතේ ඒකාග්‍රතාවය වැඩෙන සෑහෙන වැඩලා තියෙනවා. දැන් පර්යංකයට යන්න කාලේ හරි. ඒ නිසා ඔය S2 මේ වගේ තෙරපීමක් වෙහෙසක් වෙන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ මේ හිතේ ඒකාග්‍රතාවය පැත්තෙන් තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. හිත සෑහෙන දැන් ඒකාග්‍ර වෙලා තියෙනවා. දැන් සක්මන කියන එක රළුයි ওই මට්ටමට. ඊට වඩා අවශ්‍යයි ඔය වෙලාවේදී ඔතෙන්දී එක්ක හිට ගන්න. කොහොම හිටගෙන S2 පියා ගන්නවා. පියාගෙන හිතට නිස්කලංක වෙන්න, ඒකාග්‍ර වෙන්න ඉඩ දෙනවා. එහෙම නැත්නම් පරයන්කට යනවා. ළඟනවන් තියෙන්නේ තමන් ඉඳගෙන භාවනා කරන තැන. එතෙන්ට ගිහිල්ලා හොඳට හිත තැම්පත් වෙන්න දෙනවා. දොස්වන්නසර පැයක් සක්මන් නොකලාය කියන ප්‍රශ්නේ කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ රූල් එක අපිට තියෙන්නේ මුලදීනේ. ඒ කියන්නේ අපිට මුලදී හිතේ මේ පැයක් සක්මන පැයක් පරයන්කය කියලා අපි එහෙම පොඩි සීමාවක් පනවගෙන තියෙනවා. හැබැයි සක්මනේ ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනේ හොඳට ලැබිලා නම් ඒක අපි කියන්නේ මුලදී අපේ හිතේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩුයි. අපි පැයක් තිස්සේ ওই කටයුත්ත කළාට ඇත්ත වශයෙන්ම කටයුත්ත හරියට කරලා තියෙන්නේ අපි හිතන්න විනාඩි 15යි. මොකද අපේ හිත එහෙ ගිහිල්ලා මෙහෙ ගිහිල්ලා ලොකු අරගලයක් තමයි අපි ඉඳලා තියෙන්නේ. නමුත් පස්සේ අපේ හිත ටික ටික මෙල්ල වුණාම අපේ ලොකු කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙලා. ඔන්න දැන් පැය භාගයක් මේ කියන්නේ මේ විනාඩි 45ක් අපත යනවා වෙනකොට විනාඩි 15යි අපත ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන යමක් කෙරලා තියෙනවා. යන්නේ වගේ. එතකොට සක්මන මේ තමන්ම තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. අර අපි මේ රූල් එකක් තියාගත්තට ඉරක් ගහගත්තට පැයක්ම කරන්න ඕනේ කියලා ඒක තමන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් කෙරලා ඇදිද කියලා. ඒක තමයි මැනගන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ හොඳට හිත ඒකාග්‍ර වෙනකොට ඇස් දෙක නිකන් පිය වෙන්න වගේ ගණන් පටන් ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට අඳුරු වෙන්න වගේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පරයන්කට යන්න කාලය හොඳයි. එහෙමයි සොයනස බොහොම පැහැදිලි. ස්තුතියි. හොඳයි. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් කවුරුත් සතක් කුසල නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. තව මේකේ මේ කියන්න ඕනේ මේ කියන්නේ මේ වැඩසටහන ඇත්තටම මික්සෙල් ආර් එකේ දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රියංකා මෑණියෝ පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් දැනුම් දෙන්න. මොකද මම මේක මේ ලැප්ටොප් එකේ ඉඳන් කුටියේ ඉඳන් කරන නිසා මේ මික්සෙල් ආර් එක සම්බන්ධ වීමක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් මික්සෙල් ආර් තියෙනවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙකුට එයා මාක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි මේ දුරකථනයක් හරි පාවිච්චි කරනවා කියන එකනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් Zoom එක හරහාම එකතු වෙන්න කියලා කියන්න. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කලින් දන්නලා තිබ්බනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මික්සෙල් ආර් එකේ මේකේ දෙනයි කියලා එකයි. හරි. හොඳයි. හුඟක් වෙලාවට ඇත්තටම මං කරන ඒවා මික්සෙල් ආර් එකේ යන්නේ නැහැ. මේ මම වෙනමම මේ 10 කුටියට ගිහිල්ලා නෙමෙයි කරන්නේ. ඒ නිසා මික්සෙල් ආර් එක හුඟක් වෙලාවට මගේ අතින් මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පැයකුත් විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිරත වෙලා තියෙනවා. නැවතත් අපි 4:00 මාරට ධර්ම දේශනාවත් සමග මුණ ගැහෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.